I think we can start now. Uh, yeah. So hello everyone. Thanks for joining the call today. Today I'll be going to give orientation talk regarding our course, which is the Industry Relevant Full Stack Web Development and AI Development Models. Yes, today I'm representing Rural Youth of India. So first of all, my background. My name is Jiva. Uh, I born and brought up in a small village near Authu, Salem, India. And I finished my graduate studies uh, at IIT Madras in University Chennai, and I did my PhD in Finland. I also have a strong professional experience as a scientist. I'm currently, working in Finland for almost like 10 years now, uh, and I'm the founder of this nonprofit called the Rural Youth of India. We call it as RY. Yeah, this is my primary contact. Anyone can reach me through this LinkedIn or the email ID which I put here. So, welcome to Rural Youth of India. Uh, so, so maybe I will talk in Tamil. Also, maybe if you guys can connect very well. Yeah. So it's a non-profit organization. So we were established in 2021, mainly to power or support rural youth, meaning someone from second level or third level uh, cities or towns. From rural landscape. So we need to help them through opportunities. We want to support their employability, and so yeah, we will also give world-class training to achieve their goals or to achieve their dreams. So our slogan is very simple. It's for India 2047 seats we saw today. I hope you can understand this. The main mission of our NGO is to give the skill training without any financial barriers. So we don't charge for any of our activities. It's 100% free. So we really encourage rural students to dream big, and we will support to achieve their goals. Uh, yeah, and we will also give the career guidance from world-class experts from different countries, uh, and maybe also from like top companies will be also involved. And in addition to career guidance, we also create relevant technologies, like we'll be launching softwares. Uh, so to support the process to help students. And we also promote a lot of collaborations, uh, both national and international level. So this is all about our NGO, Rural Youth of India. Uh, about our team, myself, Jiva, I'm from Finland. And uh, Raghu, he's from USA. He's also part of this mission. And our team member Vishnudas, he's from Bangalore. So we also have Siv Surya, Arun. They're also having a lead positions in this. The present Orway activity. So we are mainly offering support through this three steps. First uh, thing is like we are giving skill trainings which are explicitly designed for rural graduates. Uh, in world class quality. We also host aspiration surveys to understand uh, rural students uh, and to convey this to policymakers. And then we are also finally establishing a device engineering lab in school level. So to promote like good thinking, to give the exposure on technology and so on. Just to summarize, RY, we are giving training on various aspects. So mainly we want to improve the employability, and so that's our goal. The programming and AI. So as you all know, it is now very much foundational for
எனி டொமைன் பியாண்ட் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ். அதாவது எப்படி சொல்லணும்னா எல்லாரும் ப்ரோக்ராமிங் அண்ட் ஏஐ வந்து இது வந்து இட்ஸ் அ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் டொமைன், இது வந்து இல்லை ஏஐ டொமைன் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. தட்ஸ் நாட் கம்ப்ளீட்லி ட்ரூ. ஸோ திஸ் இஸ் மோர் லைக் அ காமன். இது வந்து எலக்ட்ரிக்கல், கெமிக்கல், மெக்கானிக்கல், எலக்ட்ரானிக்ஸ்னு சொல்லிட்டு எல்லா டொமைனுக்கும் இது ரொம்ப வந்து தேவைப்படுற விஷயம். ஸோ தட்ஸ் லைக் எல்லா டொமைன்லையும் வந்து இட்ஸ் கிரியேட்டிங் இம்பேக்ட். ஸோ இது வந்து எப்படி நமக்கு ஒரு பிபிடி ஆர் லைக் நம்ம ஒரு ஜென்ரலாக ஒரு சில சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, நம்ம வந்து கம்யூனிகேஷன் பண்ணுற, ஒரு இங்கிலீஷில் பேசுறது, ஒரு பிபிடி போடுறது, ஒரு வேர்ட் டாக்குமெண்ட்டில் எழுதுறது. ஸோ லைக் அதெல்லாம் இன்னைக்கு ஏஐ பண்ண ஆரம்பிச்சிச்சு. பட் ஸ்டில் ஆன் டாப் ஆஃப் தட் வி ஹாவ் சர்டன் சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ். முன்னாடி ஒரு 20 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி பார்க்கும்போது அது இல்லாமல் இருந்திருக்கலாம், இன்னைக்கு அது இருக்கலாம். அந்த மாதிரி இந்த ப்ரோக்ராமிங் ஏஐ வந்து இட்ஸ் வெரி காமன் ஃபார் ஆல் டொமைன்ஸ். ஸோ அதனால வந்து எல்லாருமே இதை கற்றுக்கிறதுனால டெஃபினெட்லி இட் வில் பி வெரி மச் ஹெல்ப்ஃபுல். நான் வந்து இசிஇ, நான் வந்து மெக்கானிக்கல், எனக்கு இது தேவைப்படாது அப்படிங்கிறது இல்லை. எல்லா கோர் டொமைன்ஸ்க்குமே வந்து ஒரு சர்டன் லெவல் ஆஃப் ப்ரோக்ராமிங் அண்ட் ஏஐ ஸ்கில்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக இருக்கும். அது இருந்ததுன்னா அவங்களால வந்து தி கேன் கெட் லைக் ஜாப்ஸ் ஈஸிலி. இன்னைக்கு இருக்க மாடர்ன் ஜாப்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே வந்து இந்த மாதிரியான ஸ்கில்ஸ் கண்டிப்பாக எதிர்பார்ப்பாங்க. அண்ட் மோஸ்ட் நியூ ஜாப்ஸ். ஸோ அதனால வந்து ஈவன் லைக் ஃபிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, பயாலஜியில் கூட வந்து வி ஆர் யூஸிங் லாட் ஆஃப் ப்ரோக்ராமிங், டேட்டா சயின்ஸ் இதெல்லாம் இருக்கு. ஸோ அதனால வந்து ஈவன் ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் மெனி அதர் லைக் ஈவன் லிட்ரேச்சரில் கூட வி ஆர் யூஸிங் சாஃப்ட்வேர். அதனால வந்து எனி டொமைன், ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் எனி டொமைன், இன்ஜினியரிங், ஆர்ட்ஸ், சயின்ஸ், மெடிசன், இதெல்லாம் தாண்டி எல்லாருக்கும் இது வந்து திஸ் நீட் டு பி லைக் அ வெரி மச் ஃபவுண்டேஷனல். ஸோ அதனால வந்து இதை நம்ம கற்றுக்கிறதுனால வந்து ஸோ இட் வில் பி லைக் இட்ஸ் அ டெஃபினெட்லி லைக் அ வேல்யூ ஆடட் ஃபார் யுவர் சிவி ஆர் யுவர் ப்ரொஃபைல். ஸோ அதனால ஸோ வி ஸ்டார்டட் ஃபோக்கஸிங் ஆன் திஸ். அந்த ஸ்கில்க்கு வந்து ஸோ எனி மாடர்ன் ஜாப் nowadays will demand these skills. So we thought of hosting some program to cover these skills. And you need to also understand the need of this the skill set. Like as I said, it's irrespective of any discipline. These are like welcomed in the industry. So அதனால நாங்கள் என்ன பண்ணோம்னா, so we thought of giving free training, world class skill training on industry relevant full stack web and AI development. So இதுல வந்து we will cover how to how to develop a web application, AI எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணோம், AI எப்படி டெவலப் பண்ணோம், அண்ட் தென் ப்ரோக்ராமிங்கோட பேசிக்ஸ்லாம் என்னென்னலாம் இருக்கு, ஒரு ப்ரோக்ராமிங்கை வந்து எப்படி இன்னும் பெட்டராக கற்றுக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து இதில் கவர் பண்ணுவோம். இது ஒரு 6 months கிட்டத்தட்ட அந்த மாதிரி போகும். வீக்லி ஒரு 3 செஷன்ஸ் இருக்கும். சாட்டர்டே அண்ட் வி ஹாவ் அ டைம் டேபிள், ஐ வில் ஷோ தட் லேட்டர். அந்த மாதிரி ஒரு வீக்லி ஒரு 3 செஷன்ஸ் இருக்கும். 1 to 1.5 hours அந்த ரேஞ்சில் இருக்கும். ஸோ யாருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ யூ கேன் ஜஸ்ட் ட்ரை. பட் ஆனால் 6 months to 8 months வந்து கன்சிஸ்டண்ட்டாக இதை பண்ணணும். அதே மாதிரி இட் வில் பி ஆன்லைன். ஸோ ஃபிசிக்கலி வரணுங்கிறது இல்லை. யூ கேன் ஜஸ்ட் ஜாயின் இன் யுவர் லேப்டாப். ஸோ தட்ஸ் வெரி கம்ஃபர்டபுள். உங்களுக்கு நெட் கனெக்ஷன் மட்டும் நல்லா ஸ்பீடாக இருக்கணும். தட்ஸ் த மெயின் திங். The eligibility, is listed here. Any bachelor's or any master's, செகண்ட் இயர், தேர்ட் இயர்லேருந்து யார் வேணாலும் ஜாயின் பண்ணலாம். இல்லைன்னா யாருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ அவங்களுமே ஜாயின் பண்ணலாம். அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியில் யாருக்காவது இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் கூட they can learn from scratch. நாங்கள் ரொம்ப சிம்பிளாக புரியுற மாதிரி சொல்லிக் கொடுப்போம். இந்த மாதிரி for this course, why laptops or computers are must. ஸோ இங்கே வந்து என்னென்னா, ஸோ நாங்கள் நிறைய ஃபார்ம்லாம் கொடுத்து கேட்டப்போ எல்லாருக்கிட்டையும் வந்து இன்டர்நெட் இருக்கு சொல்கிறாங்க. அதே மாதிரி லேப்டாப் பார்த்தா பாதி பேருக்கு மேலே வச்சுருக்காங்க. பட் ஆல்மோஸ்ட் பாதி பேர்கிட்ட வந்து லேப்டாப் இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ மெயினாக வந்து என்னன்னா, எல்லாருக்கிட்டையும் இன்டர்நெட் இருக்குது அப்படின்னா தே ஹாவ் அ மொபைல் ஃபோன். ஸோ நிறைய பேர்ட்ட எக்ஸ்பென்சிவ் மொபைல் ஃபோன்ஸ் கூட இருக்குது. ஆனால் வந்து தே டோன்ட் ஹாவ் லேப்டாப் கம்ப்யூட்டர்ஸ். ஸோ இந்த கோர்ஸ்க்கு கண்டிப்பாக வி நீட் அ லேப்டாப். ஏன்னா லேப்டாப் இருந்தால் தான் வந்து வி கேன் செட்டப் அ டெவலப்மெண்ட் டூல்ஸ், நம்ம டெஸ்ட் பண்ண முடியும், டீபக் பண்ண முடியும், கோட் எடிட்டர்ஸ், இந்த மாதிரி டேட்டா பேஸ் சர்வர்ஸ்லாம் நம்ம ரன் பண்ணி பார்க்க முடியும். ஸோ அதனால வந்து கண்டிப்பாக நமக்கு வந்து லேப்டாப்ஸ் வேணும். லேப்டாப் இல்லாமல் இந்த கோர்ஸை கண்டினியூ பண்ண முடியாது. ஏன்னா ஸோ வி வில் கிவ் சம் ஸ்மால் அசைன்மெண்ட்ஸ் எவ்ரி நவ் அண்ட் தென்.
அதெல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்றது கண்டிப்பா உங்களுக்கு லேப்டாப் வேணும். அதனால ஸோ யா ப்ளீஸ் அவேர் ஆஃப் திஸ். அண்ட் சம்படி ஹூ இஸ் நாட் ஹேவிங் லேப்டாப், ப்ளீஸ் திங்க் அபவுட் பையிங் அ லேப்டாப். இல்லைன்னா வேற என்ன பண்ண முடியும்னு பாருங்க. இஃப் யூ கேன் அக்சஸ் த்ரூ யுவர் காலேஜ் கம்ப்யூட்டர்ஸ், அது அது பண்ணுங்க. இல்லைன்னா வந்து ஜஸ்ட் ட்ரை டு borrow இட் ஃப்ரம் சம் ஒன். இல்லைன்னா வந்து ஈவன் ரெண்ட்டுக்குள்ள கூட கிடைக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி அந்த ஒரு வாரத்துல கொஞ்சம் அந்த 5 ஹவர்ஸ் அந்த மாதிரி. இந்த மாதிரி நீங்க ஒரு ஒரு 3 to 6 மந்த்ஸ் நீங்க கத்துக்கிட்டீங்கன்னா, அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஒரு ஒரு ஜாபே கூட கிடைக்கும். ஸோ அதனால வந்து டேக் இட் சீரியஸ்லி. நம்மகிட்ட எவ்வளோ மொபைல் ஃபோன்ஸ் இருந்தாலும், காஸ்ட்லியா வச்சிருந்தாலும், ஒரு லேப்டாப் வச்சு நம்ம நிறைய லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டோம்னா, வித்தின் அ இயர் நம்மளால வந்து 10 மொபைல் ஃபோன் கூட வாங்க முடியும். ஸோ செட் அ ரைட் ப்ரையாரிட்டி. கண்டிப்பா இந்த கோர்ஸ்க்கு வந்து லேப்டாப்ஸ் ஆர் கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஆர் மஸ்ட். Yeah. So yeah, as I said, you can try to find the laptops or computers, to continue this course. Without laptops or computers, definitely இது வந்து you cannot learn anything from this course. இது வந்து என்னன்னா it needs hands on. லைக் நீங்க பயப்படுற அளவுக்கு டஃப்பா இருக்காது. பட் ஸ்டில் லேப்டாப்ஸ் இது இல்லைன்னா ரொம்ப உங்களால நான் சொல்றது எதுவுமே டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்க முடியாது. தென் ஒரு ஃபியூ வீக்ஸ்லேயே வந்து யூ ஜஸ்ட் கெட் அவுட் ஆஃப் டச். நாங்கள் என்ன பேசுகிறோம் என்ன பண்ணுறோம் எதுவுமே புரியாமல் போயிடும். அதனால யூ நீட் கம்ப்யூட்டர்ஸ். தட்ஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங். அண்ட் அதர் கமிட்மெண்ட்ஸ் என்னன்னா 95% வந்து அட்டண்டன்ஸ் இருக்கணும். லைக் ஃபார் த கோர்ஸ் கம்ப்ளீஷன். அதே மாதிரி டைம் மேனேஜ்மெண்ட் வி எக்ஸ்பெக்ட் லைக் கரெக்ட் டைமுக்கு நீங்கள் ஜாயின் பண்ணணும். அதே மாதிரி யா ஸோ அந்த அந்த மீட்டிங் டைம் வந்து கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணுங்க. தென் அசைன்மெண்ட் சப்மிஷன்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்கும். ஏன்னா அது இல்லாமல் யூ வில் நாட் லேர்ன். காலேஜில் இருக்க மாதிரி ரொம்ப டஃப்பாக இருக்காது. இட் வில் பி லைக் ரொம்ப ரொம்ப கொஞ்சம் ஜாலியாக தான் இருக்கும். அசைன்மெண்ட்ஸ் பண்ணுறதுலாம் லேர்ன் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஸ்கோப் இருக்கும். ஸோ எங்களோட அப்ரோச்சே கொஞ்சம் கண்டிப்பாக டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். அதனால வந்து அசைன்மெண்ட்டை கண்டிப்பாக பண்ணியாகணும். அதை நினச்சி பயப்பட தேவையில்ல. அண்ட் அண்ட் த மெயின் ரிவார்ட் ஃப்ரம் திஸ் கோர்ஸ் இஸ் லைக் ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து இது வந்து ஒரு ஹை குவாலிட்டி லேர்னிங்காக இருக்கும். அண்ட் சப்போர்ட் வித்தவுட் எனி காஸ்ட் இன்வால்வ்ட் for students and professionals. So yeah, and top performers will also get referral for internships and job offers that we also did last year. Yeah, and we also share the job hunting secrets. So நீங்க கரெக்டாக அந்த கோர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணீங்கன்னா வில் டெல் லைக் எப்படி நீங்கள் ஜாப் அப்ளை பண்ணணும் என்ன இதெல்லாம் வந்து இதிலே கவர் பண்ணுவோம் நாங்கள். இதெல்லாம் கரெக்டாக பண்ணீங்கன்னா யூ வில் கெட் பார்ட்டிசிபேஷன் சர்டிஃபிகேட் அண்ட் மெனி அதர் சப்போர்ட்ஸ். And you are welcome to stay in connection with us long term. Okay, so this will be like a mentorship, like a group. அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஸோ ஒருத்தரும் வந்து லைக் yeah, you can open up new topics during this course. So yeah, so these are some of the reward that you can get from us. Yeah, timetable for the course. Usually the meeting days are on Tuesday, Thursday, and Saturday. So meeting time on the 6 p.m. to 7:30 p.m. Indian time. Yeah, so this is the timetable. And so one more thing. So yeah, so எங்களோட டீச்சிங் எப்படி இருக்கும்னா இட்ஸ் மோர் ஆஃப் லைக் அ நேட்டிவ் அண்ட் ஈஸி லாங்குவேஜ், ஸோ தட் யூ கேன் ஃபாலோ ஈஸிலி. அண்ட் யா ஸோ நேட்டிவ் லாங்குவேஜஸில் கவர் பண்ணுவாங்க மோஸ்ட் ஆஃப் த திங்ஸ். தமிழில் புரிகிற மாதிரி தான் சொல்லுவாங்க. அண்ட் கண்டிப்பாக இது வந்து ஒரு எக்ஸாம்ஸ்க்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுற மாதிரி இருக்காது. இட் வில் பி லைக் மோர் ஆன் லைக் ஹேண்ட்ஸ் ஆன். ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸோட டிஸ்கஸ் பண்ணி நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு கற்றுக்குவீங்களா அந்த மாதிரி ஒரு 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 அப்ரோச் இருக்கும். ஸோ தட் யூ வில் லேர்ன். சிம்பிளாக சொல்லணும்னா யூ லைக் இஃப் யூ டிரைவ் அ கார், அது உங்களுக்கு யாராவது கார் டிரைவிங் யாராவது சொல்லி கொடுத்தா உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்? கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கற்றுக்குவோம்ல நம்ம, கொஞ்சம் ஈஸியாக, அவ்வளோ டென்ஸ் ஆகாமல். அந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஒரு லேர்னிங் வந்து ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருக்கும், ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக இருக்கும். யார் அதை கன்சிஸ்டண்ட்டாக பண்ணுறாங்களோ வித்தின் 6 to 8 months வந்து தே வில் பி ஹேவிங் அ டெஃபினெட்லி குட் ஸ்கில் செட். Yeah, so that's the thing. And yeah, so we will be like yeah, we will teach you with comfort, like a friend guiding you. So you are free to call us by your names. And yeah, so
just like try to make use of this opportunity. And as I said before, like this course is completely free. Uh, yeah, so it is funded by ROI. So this is like our own initiative. Yeah. அதே மாதிரி நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ ஹூ ஆர் த ப்ரோக்ராம் இன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ், அவங்களோட ப்ரொஃபைல் என்ன, அந்த மாதிரிலாம் கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ மை செல்ஃப், yeah, so I'm currently I mean serving as a scientist in Finland. Also, Raghu, so he is a technology leader in USA. So he'll be covering part of the things. And Arun Kumar, he's a manager in IT, so IT company. Yeah, so he'll be also covering up some portion. And yeah, so Vishnudas, yeah, he cover up certain portions. Yeah, and finally we have our coordinator. So he's the main reach out from our side. So you can reach to him, if you want to give any feedback or any other thing. So he'll be the one who's who's going to moderate the course, uh, like yeah, in all sites. Yeah. So yeah, we have some rules. Yeah. So as I said, like consistency is very important, that we will check, and prolonged inactivity or missing assignments, like then we have to terminate the registration. So, and also we have zero tolerance for disciplinary violations. So yeah, so you need to read the code of conduct. And yeah, assignments வந்து டைம்க்கு சப்மிட் பண்ணணும் நீங்க. ஸோ டைம்க்கு சப்மிட் பண்ணீங்கன்னா தட் would be really good. ஸோ அதே மாதிரி டிஸ்கஸ் பண்ணுங்க. ஒரு டாபிக் கவர் பண்ணும்போது யூ ட்ரை டு, உங்களுக்கு தெரிஞ்சது தப்போ கரெக்டோ, ட்ரை டு கம் ஃபார்வர்ட் அண்ட் தமிழ்ல சிம்பிளா கேட்க ட்ரை பண்ணுங்க. அந்த மாதிரிலாம் பண்ணும்போது யூ கேன் யூ கேன் லேர்ன் மெனி திங்ஸ். ஸோ யா, அண்ட் தென் ஒரு ப்ராப்பரான கம்ப்ளீஷன் இந்த கோர்ஸ்ல இருக்கணும்னா நீங்க வந்து ஒரு ஒரு 5 ஹவர்ஸாவது மினிமம் வந்து அட்டன் பண்ணணும் இதுல. ஏன்னா 1.5 மணி நேரம் ஒரு 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 கிளாஸ் இருக்கு. கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ 4.5 ஹவர்ஸ் டு 5 ஹவர்ஸ் இந்த கிளாஸஸே இருக்கும். அதை தாண்டி ஒரு 15 ஹவர்ஸ் நீங்க வந்து செல்ஃபா வந்து ஒரு வாரத்துல எஃபர்ட் போட்டீங்க அப்படின்னா இட் would be really impactful. ஸோ தென் வந்து இந்த கோர்ஸ் டியூரேஷன் வந்து இட் இஸ் 6 to 8 months. ஸோ அதனால அந்த 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 பீரியட் ஃபுல்லா நீங்க கரெக்டாக எஃபோர்ட் போட்டீங்கன்னா டெஃபினெட்லி யூ வில் கெட் சம்திங் அவுட் ஆஃப் திஸ் கோர்ஸ். And also, yeah, after the course you can also take the volunteership. So you can also, yeah, mentor other students. You can take part in teaching. So that's optional. But yeah, so and here, so this is our second activity, the ROI aspiration survey. So here we have the survey form, and we try to understand the students' requirements. இப்போ ரூரல்ல படிப்பாங்க, அவங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் கிராஜுவேட்டா இருப்பாங்க அவங்க ஃபேமிலியில. அவங்களுக்கு எது ஃபர்ஸ்ட் பண்ணணும், என்ன பண்ணணும், நிறைய அவங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ இல்லை அவங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் இருந்தாலும், யா, ஸோ மேபி இஃப் தே டேக் திஸ் சர்வே we can try to understand that, and we will convey this to policymakers. Like government side, like we will like give these data, and definitely it will help for the upcoming generation, and also it can help for us as well. Like meaning, you may get some support from the government as well. Okay, yeah. And this year course registrations, so far, yeah, we got 322 applicants. I don't know how many joined today, but hopefully in the coming sessions, people may join. Yeah, so we have like around 300 plus submissions. Uh, yeah, and most of our submissions, I think, yeah, most of the applications were filed in the November 2025, and in June it was like around 89 applications we got for this course. Yeah. And yeah, so these are the places where we got students. I think, yeah, almost in many districts. Yeah, so that's really interesting. And also from colleges, Bharatidasan Engineering College, Idea Engineering College, Mahabharati Engineering College.
We also got registration from Power Engineering College, and Global Institute of Engineering Technology, Vidyasagar College, EKT Memorial, and also we have so many other colleges, like takes like to 14%. Uh, yeah, and also we can see this department and discipline. Uh, yeah, triple E, CIT. I think computer science is the mostly computer science students are mostly interested for this course, it seems. So more than 108 students are from computer science department. Yeah. And also in this form, we also ask this question like, yeah, so the laptop, I think most people are having laptop, about 70% of people, laptop with stable internet. Yeah, 30%, I think they don't have the laptop. They need to arrange that. That's one of the main thing that we got. And our previous achievements are, so last year it was quite good. We got about 533 registrations, but finally 10 people went till last and they really did well. Yeah, I don't know, like in the first session we got 70 people, and then when we started giving assignments, like when we were not doing, uh, then we were terminating them, unfortunately. Uh, so yeah, like even 10 people finally, that's fine. Okay, so we are ready to help. Okay, but someone who is really sincere, who is very much interested in learning new concepts, who's really like want to grow in their career, then we are ready to support. And one more interesting observation was more than 70% of the participants are like women. So that's really good. Uh, yeah, and through our courses last year, almost 15 people got internships uh, because of our courses in various forms. Uh, yeah, so we are trying hard. Last few years, we're like, yeah, so we are trying to reach the rural students. Most people are not aware of such opportunities, and yeah, so but we are trying our best from our side. Yeah. Yeah, these are some of our activities at different colleges. So we were giving this like, yeah, career awareness talk and so on from India Engineering College, and yeah, to many other colleges we covered. And yeah, finally, I want to also acknowledge a director from IITM, IIT Madras, and yeah, Kavin Builders and Migri Technologies. Like they were also supporting us uh, for uh, for this event, and they are funding for this sessions. So yeah, so yeah, we are acknowledging that as well. Yeah, thank you. Yeah, this is like overview of our course, that what we are going to do for next 6 months. Today we also have our uh, yeah, so technical resource person Arun. Uh, yeah, he will give the syllabus or the topic that what we are going to teach exactly for this period of time. Yeah, so Arun, yeah, please go ahead. Thank you all. Yeah. Good evening, everyone. So I hope என்னோட வாய்ஸ் எல்லாருக்கும் கேட்குதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஓகே, ஸோ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எல்லாருமே இப்போ நியர் ஒரு 15 மெம்பர்ஸ் ஜாயின் பண்ணியிருக்கீங்க. இதுவே ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் டு லேர்ன் த கோர்ஸ். ஸோ கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ். ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இப்போ இந்த கோர்ஸ் எப்படி இருக்கும், அதோட ஓவர்வியூ என்ன, அந்த மாதிரி தான் பார்க்க போகிறோம். பட் அது வந்து ஒரு 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 லெக்சர் மாதிரிலாம் இல்லாமல் ஜஸ்ட் அட்ராக்டிவா இன்ட்ராக்டிவா கொண்டு போக ட்ரை பண்ணலாம். ஸோ அதுக்கு நீங்களும் கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணணும். சப்போர்ட் மீன்ஸ் ஜஸ்ட் முடிஞ்சா உங்களோட மைக் ஆன் பண்ணி இன் பிட்வீன்ல ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்தால் நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணுங்க. அப்படி கம்ஃபர்டபுளா இல்லைனாலும் பரவாயில்ல, ஜஸ்ட் உங்களோட சேட்லயாவது அட்லீஸ்ட் எஸ் ஆர் நோ அப்படிங்கிற மாதிரி ஜஸ்ட் ஒரு 1 வேர்ட் அந்த மாதிரி ஆன்சர் பண்ணுங்க. ஸோ அதுவும் இல்லைன்னா ஜஸ்ட் ரியாக்ட் பண்ணுங்க, லைக் தம்ஸ் அப் ஆர் சம்திங். ஜஸ்ட் இன்ட்ராக்டிவாக கொண்டு போகலாம். ஸோ அந்த மாதிரி தான் பிளான் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ நீங்களும் கொஞ்சம் அதுக்கேற்ற மாதிரி
அட்லீஸ்ட் சேட் ஆகுது பண்ணுங்க, இல்லை மைக் ஆன் பண்ணி பேசினாலும் குட். ஸோ ஐ திங்க் எல்லாரும் ரெடியா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, ஸோ இந்த கோர்ஸ் ஃபுல் ஸ்டாக் வெப் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் ஏஐ. ஸோ நான் வந்து மெயினாக கவர் பண்ண போகிறது இந்த ஃபுல் ஸ்டாக் வெப் டெவலப்மெண்ட் ரிலேட்டடாக தான் கவர் பண்ணுவேன். ஸோ இந்த வெப் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னா எல்லாருக்கும் என்ன தோணுன்னா நிறைய வெப்சைட்டு, ஆப்பு அதெல்லாம் தான் தோணும். கரெக்டுங்களா? ஸோ இப்போ எனக்கு ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு. நீங்க என்னென்ன வெப்சைட்ஸ்லாம் அதிகமாக யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க? ஸோ ஜஸ்ட் டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்க, என்ன மாதிரியான வெப்சைட்ஸ்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க, இல்லை அட்லீஸ்ட் ஒரு டைமாவது பார்த்துருப்பீங்கல்ல. ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது வெப்சைட்ஸ் இருந்தால் ஜஸ்ட் சேட்ல போடுங்க, இல்லை மைக் ஆன் பண்ணி கூட சொல்லுங்க. ஸோ ஏதாவது வெப்சைட்ஸ் உங்களுக்கு தெரியுமா? ஏதாவது பார்த்துருக்கீங்களா? எக்ஸாம்பிள் கூகுள், அது ஒரு வெப்சைட். நீங்கள் வந்து இன்னும் ஃப்ளிப்கார்ட், அமேசான் அதெல்லாமே ஒரு இ-காமர்ஸ் வெப்சைட். ஸோ இந்த மாதிரி இன்னும் நிறைய வெப்சைட் இருக்கு. உங்களுக்கு ஃபெமிலியரான இல்லை அதிகமாக யூஸ் பண்ண ஒரு வெப்சைட் அந்த மாதிரி ஏதாவது உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா ஜஸ்ட் சொல்லுங்க. ஓகே, யா குட் இ-காமர்ஸ் வெப்சைட்ஸ். யா ஓகே, வேற ஏதாவது வெப்சைட்ஸ் உங்களுக்கு தெரியுமா? இ-காமர்ஸ், ஸோ நமக்கு ஃப்ளிப்கார்ட் இருக்கு, அமேசான் இருக்கு, அந்த மாதிரி. ஓகே, ஸ்டூக்கர். ஓகே, எல்லாருமே சொல்லலாம். ஜஸ்ட் இது வந்து இதுல நீங்க தப்பா சொல்லணும், கரெக்டா சொல்லணும் அப்படிலாம் எதுவுமே கிடையாது. நீ தப்பா சொன்னாலும் பரவாயில்ல, நம்ம கத்துக்கலாம், அவ்வளவுதான். ஸோ ஜஸ்ட் டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்க, இல்லை மைக் ஆன் பண்ணி பேசுங்க. ஸோ எனிதிங் எனிவேஸ் நீங்க ரிப்ளை பண்ணுங்க. ஸோ அப்போதான் உங்களுக்கும் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டடா இருக்கும், அண்ட் தென் உங்களுக்கும் கொஞ்சம் புரியும். ஓகே, ஸோ ஆன்லைன் ரிசல்ட் செக்கிங் பிளாட்ஃபார்ம். ஓகே, ஏஐ வெப்சைட்ஸ். ஓகே, ஐ திங்க் நீங்க சாட் ஜிபிடி, ஜெமினி அந்த மாதிரி ஏதாவது யூஸ் பண்ணியிருக்கலாம். ஓகே, இன்டென்ஸ்லாம் லிங்க்டின். ஓகே, ஸோ மோஸ்ட்லி லிங்க்டின் எல்லாருமே யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். எல்லாருக்கும் அக்கௌண்ட் இருக்கும், ஸோ பார்த்துருப்பீங்க. ஓகே, கூகுள் இ-காமர்ஸ் நாக்கரி. ஓகே, மோஸ்ட்லி எல்லாரும் லிங்க்டின் அண்ட் நாக்கரியில் இருப்பீங்க. ஸோ நான் காலேஜஸ்ல அதெல்லாம் பண்ண சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ நம்மளும் பண்ணியிருப்போம், நமக்கு அக்கௌண்ட்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். ஸோ எல்லாருமே பார்த்துருப்பீங்க. இன்ஸ்டாகிராம், வாட்ஸ்அப் மோஸ்ட் யூஸ்ட் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ். ஓகே ஓகே ஓகே, இப்போ நீங்க வந்து சில வெப்சைட்ஸ் எல்லாம் சொல்லியிருக்கீங்க. இந்த மாதிரி இன்னும் நிறைய வெப்சைட்ஸ் இருக்கு. டிராவல் டிக்கெட் புக்கிங், யா எஸ். ஸோ அது ஒரு நிறைய பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் இருக்கு, அந்த மாதிரி நிறைய வெப்சைட்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம இன்டர்நெட்ல பார்த்தோம்னா நிறைய வெப்சைட்ஸ் இருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சது, நமக்கு தெரியாத நிறைய வெப்சைட்ஸ் இருக்கு. ஸோ ஸோ இதெல்லாம் என்னன்னா, இது எப்படி யாரு கிரியேட் பண்ணியிருப்பா அப்படின்னா, ஒரு டெவலப்பர் தான் இந்த வெப்சைட் எல்லாமே கிரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க. சம்ஒன், ஸோ யாராவது ஒரு ஒரு டெவலப்பர் இந்த என்டையர் அப்ளிகேஷனை டெவலப் பண்ணி நமக்கு கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அதை தான் நம்ம இப்போ யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். கரெக்டுங்களா? ஸோ இதுதான் நம்ம இந்த கோர்ஸ்ல வந்து பண்ண போறோம். ஸோ இப்போ உங்ககிட்ட ஒரு கொஸ்டின் கேட்டா, எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் வந்து உங்ககிட்ட உங்களால ஒரு வெப்சைட் கிரியேட் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிற மாதிரி நான் ஒரு கொஸ்டின் கேட்டேன்னா, உங்களுக்கு வந்து நீங்க எல்லாரும் என்ன சொல்லுவீங்க? இல்ல எனக்கு வந்து தெரியாது. இல்ல யாராவது நீங்க லேர்ன் பண்ணிருந்தீங்கன்னா எனக்கு இந்த இந்த லெவலுக்கு எனக்கு கொஞ்சம் தெரியும் அப்படிங்கிற மாதிரி உங்களால சொல்ல முடியும். பட் உங்களால ஒரு ஃபுல் அப்ளிகேஷனை பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டா பண்ண முடியாது. பட் ஆனா ஒரு ஆஃப்டர் 3 months இந்த இந்த கோர்ஸ் வந்து ஒரு 3 months. Arun, sorry to interrupt you. Are you sharing your screen? Because No, I'm just sharing the Teams chat. okay, fine, no problem. Yeah, please continue. Yeah, I was just thinking like, are you showing something or not? Yeah. No. Okay. Okay. So இது ஒரு அடுத்த ஒரு 3 months. ஸோ இந்த ஒரு 3 months நீங்க டிராவல் பண்ணி நம்ம லேர்ன் பண்ற எல்லா விஷயங்களையும் நீங்க கொஞ்சம் ப்ராப்பரா கரெக்டா ப்ராக்டிஸ் பண்ணி லேர்ன் பண்ணீங்க அப்படின்னா, ஆஃப்டர் 3 months இதே கேள்வியை உங்ககிட்ட நான் கேட்டாலோ இல்லை வேற யாராவது கேட்டாலோ உங்களால வந்து நோ சொல்ல முடியாது. கன்ஃபார்ம் உங்களால ஒரு வெப்சைட் கிரியேட் பண்ண முடியும். ஸோ
அந்த லெவலுக்கு உங்களால லேர்ன் பண்ணி உங்களால கான்ஃபிடென்ட்டா ஒரு வெப்சைட்டை ஆன்லைன்ல இன்டர்நெட்ல உங்களால போஸ்ட் பண்ண முடியும். ஸோ அதுக்கான ஒரு ஜேர்னி தான் இந்த ஜேர்னி. ஸோ ஐ திங்க் நம்ம ஆல்ரெடி இந்த ஜேர்னியை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். ஸோ ட்ரஸ்டர்ஸ். ஸோ இந்த கோர்ஸோட எண்டில் உங்களால் வந்து ஒரு வெப்சைட், ஒரு அப்ளிகேஷன் எண்ட் டு எண்ட் உங்களால் வந்து பண்ண முடியும். அண்ட் ஈவன் இப்போ நாளைக்கே வந்து உங்களுக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு நீங்க ஒரு பிஸ்னஸ் ஐடியா வச்சிருக்கீங்க, இல்லை வந்து உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏதாவது பிஸ்னஸ் ஐடியா வச்சிருக்காங்க, அவங்களுக்கு வெப்சைட் வேணும் அப்படின்னாலும் உங்களால வந்து அதை பண்ண முடியும். ஸோ இது ஈவன் நீங்க என்ன என்ன ஃபீல்டா இருந்தாலும், என்ன டிபார்ட்மெண்ட்டா இருந்தாலும், ஸோ இந்த ஒரு கோர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். ஓகேங்களா? ஸோ அதுக்கான ஜேர்னி தான் இது. ஸோ அந்த ஜேர்னியில தான் நம்ம இப்போ போயிட்டு இருக்கோம். ஓகே. ஸோ நவ் இப்போ நம்ம வந்து ஃபுல் ஸ்டாக் அப்படின்னு பேசிட்டு இருக்கோம். ஸோ ஃபுல் ஸ்டாக்னா என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாருக்கும் நிறைய கேள்வி இருக்கும். கரெக்டுங்களா? ஸோ ஃபுல் ஸ்டாக் வெப் டெவலப்மெண்ட், ஓகே, வெப் டெவலப்மெண்ட், வெப்சைட்ஸ் நம்ம கிரியேட் பண்ணணும், அதெல்லாம் ஓகே. பட் ஆனால் அது என்ன, இல்லை அதில் வேற என்ன இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய கேள்விகள் இருக்கும். இல்லை அதை வந்து நம்ம எப்படி லேர்ன் பண்றது, அது கஷ்டமா ஈஸியா, ஸோ இந்த ஜேர்னி எப்படி இருக்க போகுது, இந்த மாதிரி நிறைய கேள்விகள் இருக்கும் நிறைய பேருக்கு. ஸோ ஏன் வந்து நம்ம இந்த ஃபுல் ஸ்டாக்கை ஃபர்ஸ்ட் ஏன் ஒய் அப்படின்றதுக்கு நமக்கு வந்து பதில் தெரியும். ஸோ இப்போ வெப்சைட், இந்த ஃபுல் ஸ்டாக் வெப் டெவலப்மெண்ட், இந்த வெப் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு விஷயம் மட்டும் சேர்ந்தது இல்லை. ஒரு விஷயம், இது ஒரு விஷயம் மட்டும்தான் இந்த வெப் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்ற மாதிரி இருக்காது. ஒரு சில விஷயங்கள் சேர்ந்த மாதிரி பண்ற விஷயத்துக்கு தான் இந்த ஃபுல் ஸ்டாக் வெப் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இப்போ நம்ம இப்போ வந்து அமேசான் அப்படின்ற ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் நம்ம எடுத்துக்கிறோம், ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு எடுத்துக்கிறோம்னா, நீங்க அந்த பிளாட்ஃபார்ம் போறீங்க, அந்த பிளாட்ஃபார்மை விசிட் பண்றீங்கன்னா அதுல வந்து நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும். இப்போ நம்ம போனோடனே என்ன பார்ப்போம், நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கும். நம்ம அந்த ப்ராடக்ட்ஸ் என்ன வேணுமோ அதை வந்து நம்ம சர்ச் பண்ணி பார்ப்போம். ஸோ அதுக்கப்புறம் நமக்கு தேவையானதை ஆர்டர் பண்ணி நமக்கு டெலிவரி ஆகும். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. கரெக்டுங்களா? இப்போ வெறும் ப்ராடக்ட் மட்டும்தான் இருக்கும், இல்லை வந்து நான் வெறும் ஜஸ்ட் பார்த்துக்க மட்டும் தான் முடியும், என்னால் வந்து பை பண்ண முடியாது, இல்லை என்னால் செல் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தால் அது கரெக்டாக இருக்காது. ஸோ ஒரு எண்ட் டு எண்ட் ப்ராடக்ட்டையும், நமக்கு ப்ராடக்ட்டும் வேணும், பையும் பண்ணணும், செல்லும் பண்ணணும், அது டெலிவரி ஆகணும், ப்ராப்பராக எல்லாமே நடக்கும். ஸோ இது என்டையர் ப்ராசஸிங் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது அந்த அப்ளிகேஷனில் தான். கரெக்டுங்களா? ஸோ இப்படி எண்ட் டு எண்ட் ப்ராசஸிங் ஒரு ஒரு விஷயம் ரிலேட்டடாக இருக்கிற இதுக்கு தான் வந்து இந்த ஃபுல் ஸ்டாக் வெப் டெவலப்மெண்ட்டில் கவர் ஆகும். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ இதில் ஃபுல் ஸ்டாக் வெப் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னா இதை நம்ம மேஜராக ரெண்டு பார்ட்டாக பிரிக்கலாம். ஸோ ஒன்று வந்து ஃப்ரண்ட் எண்ட், இன்னொன்று வந்து பேக் எண்ட். ஸோ ஃப்ரண்ட் எண்ட் அப்படின்னா என்ன சொல்லலாம்னா, ஓகே, ஸோ அதுக்கு முன்னாடி எனக்கு இன்னொரு கொஸ்டின். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து புதுசா ஒரு வீடு கட்டியிருக்காங்க. ஓகேங்களா? ஒரு ஈவன் நீங்க வீடு கட்டியிருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கலாம், இல்லை உங்களோட ஃப்ரெண்ட் யாராவது வீடு கட்டியிருக்காங்க. ஸோ இப்போ நீங்க ஃபர்ஸ்ட் அந்த வீட்டை விசிட் பண்றீங்க, அந்த ஹோம்க்கு போறீங்க. அப்போ என்ன நோட்டீஸ் பண்ணுவீங்க? அந்த ஹோம்க்கு ஃபர்ஸ்ட் நீங்க போறீங்க. அப்போ உங்களுக்கு நீங்க என்னெல்லாம் நோட்டீஸ் பண்ணுவீங்க ஃபர்ஸ்ட்? ஸோ சொல்லுங்க பார்க்கலாம். உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ சொல்லுங்க. ஸோ என்ன அந்த ஹவுஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் டைம் நீங்க போகும்போது என்னென்ன மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நோட் பண்ணுவீங்க? ஸோ இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணும்னா, இப்போ நான் வந்து என்னோட ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கு போறேன் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த உடனே அந்த எப்படி அந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ஹவுஸோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி பண்ணி கட்டியிருக்காங்க, இல்லை என்ன மாதிரியான பெயிண்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, ஸோ இந்த மாதிரி நான் நோட் பண்ணுவேன். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்க என்ன நோட் பண்ணுவீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுங்க. ஓகே, ஸோ அபிநயா அலைன்மெண்ட், ஓகே, லே அவுட், ஓகே, ஸோ அந்த ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும், அந்த லே அவுட் எப்படி இருக்கும், ஓகே, குட். டிசைன், ஓகே, ஸோ என்ன மாதிரிலாம் டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க வீடு, ஓகே. கலர் டிசைன், யா, ஓகே, மல்டிபிள் கலர்ஸ், ஸோ அட்ராக்டிவாக கலர்ஸ்லாம் அடிச்சிருப்பாங்க, ஸோ அதெல்லாம் வந்து நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் தெரியும். ஓகே,
ஓகே. ஸோ நம்ம இப்போ ஒரு வீட்டுக்கு போறோம்னா, ஃபர்ஸ்ட்டு நமக்கு இந்த மாரி லே அவுட்டு, எவ்வளோ ரூம்ஸ் இருக்கு, எவ்வளோ சிவகுமார் சொல்றாரு, எவ்வளோ ரூம்ஸ் இருக்கு, அண்ட் என்னென்ன மாதிரியான மெட்டீரியல்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க, என்ன மாதிரியான டிசைன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க, அண்ட் என்ன மாதிரியான கலர்ஸ், பெயிண்ட்ஸ்லாம் என்ன மாரி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதெல்லாமே தான் நமக்கு தெரியும். ஆனா நம்ம மோஸ்ட்லி யாராவது எலக்ட்ரிசிட்டி எப்படி கனெக்ட் ஆகுது, இல்ல வந்து பிளம்பிங்லாம் எப்படி பண்ணியிருக்காங்க, அந்த பைப் லைன்ஸ்லாம் எப்படி குடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம யோசிப்போமா? இல்ல இதெல்லாம் நம்ம பார்க்க முடியுமா? இதெல்லாம் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியுமா? நம்மலாம் அதெல்லாம் யோசிப்போமா? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். லைக் நமக்கு இதெல்லாம் தெரியுது. நம்ம போன உடனே நமக்கு ஒரு விஷயம் எது அட்ராக்டிவா இருக்கோ, அதெல்லாம் நம்ம கண்ணுக்கு ஃபர்ஸ்ட்டு தெரியும். கரெக்ட்டுங்களா? ஸோ இப்போ அந்த இடத்துல பிளம்பிங் எங்க இருக்கு? எப்படி இருக்கு? அந்த பிளம்பிங்லாம் எப்படி பண்ணியிருக்காங்க? அந்த பைப் கனெக்ஷன்ஸ் எப்படி குடுத்துருக்காங்க? இல்ல வந்து ஒரு ரூம்ல இல்ல என்டயர் ஹவுஸுக்கும் எப்படி வந்து ஒயர் கனெக்ஷன்லாம் குடுத்துருக்காங்க? அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் நம்ம எதுவும் நோட் பண்ண மாட்டோம். கரெக்ட்டுங்களா? ஸோ சேம் திங் நம்ம ஒரு வெப்சைட்டுக்கு போறோம் அப்படின்னா, நம்ம என்ன பார்க்குறோமோ, ஒரு யூசரா இப்போ நம்மலாம் ஒரு யூசர். இப்போ நீங்க Amazon, Flipkartலாம் யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா, நீங்க ஒரு யூசர். கரெக்ட்டுங்களா? ஸோ நீங்க அந்த வெப்சைட்ல என்னெல்லாம் பார்க்குறீங்களோ, அதுதான் ஃப்ரண்ட் எண்ட். ஓகேங்களா? ஸோ நமக்கு கண்ணுக்கு என்னலாம் தெரியுதோ, என்னலாம் நீங்க அந்த வெப்சைட்ல பார்க்குறீங்களோ, அதுதான் வந்து நம்ம ஃப்ரண்ட் எண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேங்களா? ஓகே. ஸோ இந்த இதுலயும் இன்னும் ஸ்பெசிஃபிக்கா சொல்லணும்னா, ஆ ஃபர்ஸ்ட்டு இப்போ இப்போ வீடு எல்லாம் ஃபுல்லா இருக்கு. ஓகே. ஃபர்ஸ்ட்டு என்ன பண்ணியிருப்பாங்க வீட்ல, நெறைய பீம்ஸ், காலம்ஸ் அதெல்லாம் வச்சு ஃபர்ஸ்ட்டு ஒரு லே அவுட்டே கிரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க. இந்த பெயிண்டிங், பிளம்பிங், எலக்ட்ரிக்கல் ஒர்க் இந்த மாரி ஒர்க்லாம் பண்றதுக்கு முன்னாடி, ஜஸ்ட் ஒரு லே அவுட். அந்த என்டயர் ஹவுஸோட ஒரு லே அவுட் வந்து பண்ணியிருப்பாங்க. கரெக்ட்டுங்களா? ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன். ஆ நம்ம என்ன ஒரு அப்ளிகேஷன்ல இப்போ எப்படி வீட்ல ஒரு என்னலாம் நம்ம பார்க்குறோமோ, அதெல்லாம் நமக்கு எதெல்லாம் அட்ராக்டிவா தெரியுதோ, எதெல்லாம் நம்ம கவனிக்கிறோமோ, அதே மாதிரி தான் ஒரு வெப்சைட்ல நம்ம என்னலாம் பார்க்குறோமோ, அதுதான் வந்து ஃப்ரண்ட் எண்ட் சொன்னேன். ஸோ அதுல ஒரு மெயினா ஒரு 2 பார்ட் இருக்கு. ஸோ இந்த நம்ம என்னலாம் பார்க்குறோமோ, என்னலாம் நமக்கு அட்ராக்டிவா அந்த அப்ளிகேஷன்ல தெரியுதோ, அது பண்றதுக்கு ஒரு 2 விஷயங்கள் வந்து நமக்கு தேவை. ஓகேங்களா? ஸோ அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளா சொல்லணும்னா, இப்போ வந்து ஒரு ஹவுஸ் இருக்கு. இப்போ இப்போ அந்த ஹவுஸ் ஃபுல்லா கட்டி முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு லே அவுட் பண்ணியிருப்பாங்க. பீம்ஸ், காலம்ஸ்லாம் வச்சு. கரெக்ட்டுங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி நமக்கு என்ன நம்மளோட அப்ளிகேஷன்ல விசிபிளா இருக்கணும். ஜஸ்ட் விசிபிள். எனக்கு வந்து அது இருக்கணும் அவ்வளோதான். அது எப்படி இருக்கணும், என்ன ஏது அதெல்லாம் எனக்கு தேவையில்ல. பட் எனக்கு வந்து இந்த என்னோட அப்ளிகேஷன்ல இந்த விஷயங்கள்லாம் இருக்கணும் அப்படின்றத பண்றதுக்கு யூஸ் பண்றது தான் HTML. ஓகேங்களா? ஸோ நம்மளோட அப்ளிகேஷன்ல என்ன நமக்கு வேணும், என்னலாம் நம்ம ஷோ பண்ணணும்னு நினைக்கிறோமோ, என்னலாம் அந்த அப்ளிகேஷன்ல இருக்கணும்னு நினைக்கிறோமோ, அதெல்லாம் பண்றதுக்கு ஃப்ரண்ட் எண்ட்ல HTML அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கு. ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் இருக்கு. நம்ம அத யூஸ் பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ அடுத்ததா நம்ம வீடு ஓகே லே அவுட் பண்ணியாச்சு. டிசைன் படி எல்லாமே பண்ணிட்டோம். அண்ட் அடுத்தது வந்து அதுக்கு ஸ்டைல் பண்ணுவாங்க. அதாவது பெயிண்ட், கலரிங்கு இந்த மாரி ஒர்க் எல்லாமே பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம நம்மளோட அப்ளிகேஷன அட்ராக்டிவா, ஸ்டைல் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்றது தான் CSS. CSS அப்படிங்கிறது அது ஒரு லைப்ரரி. ஸோ அத நம்ம வந்து நம்மளோட அப்ளிகேஷனை அட்ராக்டிவா மாத்துறதுக்கு யூஸ் பண்ற விஷயங்கள் அந்த ஃப்ரண்ட் எண்ட்ல. ஓகேங்களா? ஸோ இவ்வளவுதான் ஃப்ரண்ட் எண்ட். ஜஸ்ட் நமக்கு என்ன வேணும், அது எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம பண்றதுக்கு பேர் தான் ஃப்ரண்ட் எண்ட். ஸோ அதுல நம்ம HTML, CSS இன்னும் வேற சில லைப்ரரிஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் ஃப்ரண்ட் எண்ட். ஸோ இன்னும் சிம்பிளா சொல்லணும்னா ஜஸ்ட் நம்ம ஒரு அப்ளிகேஷன்ல என்ன பார்க்குறோமோ அதுதான் ஃப்ரண்ட் எண்ட். ஓகேங்களா? ஸோ ஐ ஹோப் எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இப்போ அடுத்து வந்து பேக் எண்ட். ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி 2 பார்ட்டா பிரிச்சிருக்கோம். ஃப்ரண்ட் எண்ட் அண்ட் பேக் எண்ட். ஸோ இப்போ பேக் எண்ட் அப்படின்னா என்ன மாதிரினா, நம்ம இந்த சேம் ஹவுஸே எடுத்துக்கலாமே. இப்போ நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி நமக்கு போன உடனே என்ன தெரியும்? லே அவுட்டு, டிசைனு, கலர்ஸு
அதுக்கப்புறம் என்ன மாதிரியான ஸ்ட்ரக்சர்லாம் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் நம்ம பார்ப்போம், யோசிப்போம். அதுதான் நமக்கு தெரியும் ஆக்சுவலி. இந்த பிளம்பிங்கு, அதுக்கப்புறம் இந்த எலக்ட்ரிக்கல் ஒர்க், இது எல்லாமே பில்டிங்கோட இன்சைட்ல தான் இருக்கும். ஜஸ்ட் லைக் அந்த செவுத்துல தான் இருக்கும் இன்பில்ட்டா. ஸோ நமக்கு அது எதுவுமே தெரியாது. பட் இதை நம்ம இப்படி யோசிச்சு பார்த்தோம்னா, இந்த எலக்ட்ரிசிட்டி இல்லாம, இந்த பிளம்பிங் ஒர்க் இல்லாம வெறும் வீடு மட்டும் இருக்கு, அட்ராக்டிவா இருக்கு. நான் வந்து வீடு கட்டிட்டேன், நல்லா பெயிண்டிங் பண்ணிட்டேன். ஆனா வந்து நான் எலக்ட்ரிசிட்டிக்கு ஒர்க் எதுவுமே பண்ணல, பிளம்பிங்கும் நான் எதுவுமே பண்ணல. இப்படி ஒரு வீடு இருந்தா எப்படி இருக்கும்? ஜஸ்ட் இமேஜின் பண்ணி பாருங்களேன். ஸோ அப்படி இருந்தா எப்படி இருக்கும்? நமக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். ஏன்னா கரண்ட் இருக்காது, தண்ணி வராது, ஸோ எதுவுமே ஒர்க் ஆகாது. ஸோ நமக்கு வீடு இருந்தும் அது யூஸ் இல்லாத மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ சிமிலர்லி நம்மளோட அப்ளிகேஷன்ல ஃப்ரண்ட் எண்ட் மட்டும் பத்தாது. ஃப்ரண்ட் எண்ட் வந்து ஜஸ்ட் நமக்கு அட்ராக்டிவா இருக்கிறதுக்கு மட்டும்தான் ஃப்ரண்ட் எண்ட். அப்போ அந்த ஃப்ரண்ட் எண்ட்ல இருக்கிற விஷயங்கள் வேலை செய்யணும்னா அதுக்கு பேக் எண்ட் வேணும். இல்ல அதுக்கு இன்னும் அந்த ஃப்ரண்ட் எண்டை இன்னும் நல்லா மாத்தணும். இப்போ எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஃப்ளிப்கார்ட், அமேசானை எடுத்துக்கலாமே. இப்போ நீங்க அங்க உள்ள போறீங்க, நிறைய ப்ராடக்ட் இருக்கு. இப்போ அந்த வெறும் ப்ராடக்டை மட்டும் நாங்க வந்து காட்டுறேன், உங்களால வந்து ஆர்டர் பண்ண முடியாது, இல்ல வந்து ஒரு ஒரு ஏதாவது ஒரு ப்ராடக்டை உங்களால சர்ச் பண்ணி எடுக்க முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தா எப்படி இருக்கும்? ஸோ அந்த அப்ளிகேஷன் இதுவும் இல்லாத மாதிரி தானே. இப்போ நம்ம கூகுள் போறோம், கூகுள்ல போயிட்டு அங்க சர்ச் பாக்ஸ் இருக்கும். அந்த சர்ச் பாக்ஸ் அங்க இல்லைன்னா, இல்ல அந்த சர்ச் பாக்ஸ் ஒர்க் ஆகலைன்னா, ஸோ அங்க அந்த சர்ச் பாக்ஸ் ஒர்க் ஆனாதான் நம்மளால வந்து அந்த அப்ளிகேஷனை யூஸ் பண்ண முடியும். ஸோ சிமிலர், இங்க ஹவுஸ் இது நம்ம என்னதான் அட்ராக்டிவா பில்ட் பண்ணாலும், இங்க எலக்ட்ரிசிட்டி, பிளம்பிங் இந்த மாதிரி மற்ற விஷயங்கள்லாம் ப்ராப்பரா ஒர்க் பண்ணாதான் அந்த ஹவுஸ் வந்து பர்ஃபெக்டா இருக்கும் யூஸ் பண்றது. ஸோ சேம் வே நம்மளோட அப்ளிகேஷன்லையும் ஃப்ரண்ட் எண்ட் நம்ம என்னதான் ப்ராப்பரா நல்ல அட்ராக்டிவா பண்ணிட்டாலும் அந்த ஃப்ரண்ட் எண்டை ஒர்க் பண்ண வைக்கிறதுக்கு பேக் எண்ட் தேவை. ஓகேங்களா? ஸோ இதுதான் வந்து பேக் எண்டோட ஒரு, ஏன் நம்ம பேக் எண்ட் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்கான ஜஸ்ட் ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள். ஸோ இப்போ இது எப்படி ஒர்க் ஆகும்? இப்போ இந்த பேக் எண்ட் சொல்றேன். ஸோ அப்போ அதில் என்ன இருக்கு, அது என்ன மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் பண்ணுது? இப்போ இங்கே நமக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி நான் சொல்றேன், பிளம்பிங் சொல்றேன், அது நமக்கு தெரியும். கரண்ட் வந்து எல்லா ரூமுக்கும் போகும், ஸ்விட்ச் மூலியமா அது கனெக்ட் ஆகும். பிளம்பிங் வந்து நம்ம டேப் ஓப்பன் பண்ணா தண்ணி வரும். ஸோ இதெல்லாம் நமக்கு தெரியுது. ஆனா இப்போ பேக் எண்ட் இதுக்கு என்ன சம்மந்தம்? இல்ல பேக் எண்ட்ல ஏன் நான் இது கூட கம்பேர் பண்றேன் அப்படின்னா, இப்போ வந்து நம்மளோட அப்ளிகேஷன்ல நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கு. அந்த ப்ராடக்டை நான் ஃபர்ஸ்ட் லிஸ்ட் பண்ணணும். அதாவது என்னோட பேஜ்ல நான் அதை வந்து காட்டணும். கரெக்டுங்களா? ஸோ அப்போ அதை காட்டணும்னா நான் அதை வந்து எங்கேயாவது என்னோட ஒரு மெமரியில ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கணும். கரெக்டுங்களா? இப்போ என்கிட்ட ஒரு ஒரு 1,00,000 ப்ராடக்ட் இருக்கு. ஓகே, ஒரு காமர்ஸ் வெப்சைட். அதுல நான் வந்து ஒரு 1,00,000 ப்ராடக்ட் நான் வந்து வச்சிருக்கேன். அந்த 1,00,000 ப்ராடக்ட்டை நான் என்னோட வெப்சைட்ல வந்து லிஸ்ட் பண்ணணும், காட்டணும், யூசர்ஸ் வந்து பை பண்றதுக்காக. ஸோ அப்போ இந்த டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்றதுக்கு எனக்கு ஒரு இடம் வேணும். கரெக்டுங்களா? ஸோ அப்போ அந்த டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்றதுக்கு ஒரு மெமரி மாதிரி ஒரு இடம் வேணும். ஸோ அதுதான் டேட்டா பேஸ். ஸோ அந்த டேட்டா பேஸ்ல தான் நமக்கு தேவையான டேட்டாஸ் எல்லாமே நம்ம அங்க ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுப்போம். ஸோ அது வந்து ஒரு மெமரியா ரியாக்ட் பண்ணும் பேக் எண்ட்ல. ஓகேவா? ஸோ அடுத்து வந்து இப்போ நம்ம கிட்ட யூசர் பார்க்கறதுக்கு ஒரு பேஜ் இருக்கு, ஃப்ரண்ட் எண்ட் இருக்கு, எல்லாத்தையும் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு ஒரு மெமரி இருக்கு, டேட்டா பேஸ். அப்போ இது ரெண்டுக்கும் கனெக்ஷன் எப்படி நடக்க போகுது? இப்போ ஹவுஸ்ல ஒரு டேங்க் இருக்கு, அங்க தண்ணி இருக்கும். நான் வந்து என்னோட ரூம்ல இல்ல எனக்கு எங்க தேவையோ அங்க நான் டேப் வச்சிருப்பேன். நான் ஓப்பன் பண்ணேன்னா தண்ணி வரும், டேப் இருக்கு. அப்போ இது ரெண்டுக்கும் கனெக்ஷன் இருந்தால் தானே தண்ணி வரும் ஆக்சுவலி. ஸோ அப்போ நம்ம கிட்ட ஃப்ரண்ட் எண்ட் இருக்கு, மெமரி இருக்கு. அப்போ இது ரெண்டுக்கும் ஒரு கனெக்ஷன் வேணும். ஸோ அந்த டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர் நடக்கணும் ஆக்சுவலி, சிம்பிளா சொல்லணும்னா.
அப்போ இந்த டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபருக்கு நமக்கு ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் அண்ட் லைப்ரரி பேக் எண்ட்ல தேவை. ஸோ அதுதான் வந்து பிரைனா ஒர்க் பண்ணும். ஸோ ஃப்ரண்ட் எண்ட்ல இருந்து ஒரு இப்போ எக்ஸாம்பிளா டேங்க்ல இருந்து வாட்டர் வந்து பைப் வழியா பாஸ் ஆகி டேபுக்கு வரணும். ஸோ அப்போ என்னோட மெமரி டேட்டா பேஸ்ல இருந்து என்னோட டேட்டா பாஸ் ஆகி என்னோட ஃப்ரண்ட் எண்டுக்கு வரணும், அதாவது என்னோட யூஐ. ஸோ நான் என்ன பார்க்குறேன்னா அப்ளிகேஷனுக்கு வரணும். ஸோ இந்த கனெக்ஷனும் இந்த பேக் எண்ட்ல தான் நடக்கும். ஸோ அதுதான் வந்து அந்த சர்வர் கனெக்ஷன் மூலியமா நம்ம டேட்டா பேஸையும் ஃப்ரண்ட் எண்டையும் கனெக்ட் பண்ணுவோம். ஓகேவா? ஸோ இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளா ஒரு ஃபுல்லா பார்க்கலாமே. எப்படி வந்து ஒரு வெப்சைட் ஃப்ரண்ட் எண்ட்ல இருந்து எப்படி போய் டேட்டாலாம் எடுத்துட்டு வந்துட்டு ஃபைனலா எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து ஒரு வெப்சைட் போறோம், ஒரு இ-காமர்ஸ் வெப்சைட். அங்க வந்து நிறைய ப்ராடக்ட் இருக்கு. இப்போ எனக்கு வந்து லேப்டாப் வேணும். நான் வந்து என்ன பண்றேன்னா, சர்ச்ல போயிட்டு லேப்டாப் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சர்ச்சை போட்டு சர்ச் பண்றேன். ஸோ நான் வந்து யூசர், கரெக்டுங்களா? அந்த அப்ளிகேஷனுக்கு நான் யூசர். அப்போ நான் ஒரு யூசரா அந்த அப்ளிகேஷனுக்கு போயிட்டு ஒரு சர்ச் பண்றேன். அந்த சர்ச் எங்க நான் பண்ணுவேன்னா, ஏதாவது ஒரு ப்ரௌசர்ல பண்ணுவேன், இல்ல ஏதாவது ஒரு ஆப்ல பண்ணுவேன். ஸோ நம்ம இப்போ வெப்சைட் தானே பேசிட்டு இருக்கோம், ப்ரௌசர்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ நான் வந்து ஒரு ப்ரௌசர்ல பண்ணுவேன் அந்த சர்ச். ஸோ அது என்ன ஆகுனா, அந்த நான் சர்ச் பட்டனை கிளிக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த சர்ச் ரெக்வஸ்ட் இன்டர்நெட் மூலயமா என்னோட பேக் எண்டுக்கு பாஸ் ஆகும். அதுதான் சர்வர். ஸோ என்னோட பேக் எண்ட் அந்த சர்வர் தான் வந்து நான் என்ன என்னோட அப்ளிகேஷன்ல இருந்து நான் இப்போ லேப்டாப்னு தானே ரெக்வஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன், எனக்கு லேப்டாப்போட லிஸ்ட்டை கொடு அப்படின்றதான் அந்த சர்ச். ஏன்னா என்கிட்ட 1,00,000 ப்ராடக்ட் இருக்கு. அந்த 1,00,000மும் லேப்டாப் கிடையாது, நிறைய இருக்கு. லேப்டாப் வந்து ஒரு 10,000 இருக்குன்னு வச்சுக்கலாமே. அப்போ நான் லேப்டாப்னு நான் இங்க ப்ரௌசர் மூலியமா சர்ச் பண்றேன்னா, அந்த லேப்டாப்ன்ற அந்த வேர்டு அந்த சர்ச் இன்டர்நெட் மூலியமா ஒரு ரெக்வஸ்டா சர்வருக்கு போகும். ஸோ சர்வர் என்ன பண்ணும்னா, சர்வர் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி பிரைன், அது வந்து யோசிக்கும் ஃபர்ஸ்ட். இந்த மாதிரி ஒரு ரெக்வஸ்ட் ப்ரௌசர்லேருந்து வந்திருக்கு, அப்போ அது என்ன எப்படி நான் அதை ப்ராசஸ் பண்றது, என்ன பண்றது அப்படின்றது சர்வர் வந்து யோசிக்கும். அது டேட்டா பேஸ் கூட, அதாவது சர்வர் டேட்டா பேஸ் கூட ஆல்ரெடி கனெக்ட்ல இருக்கும். அப்போ சர்வர் என்ன பண்ணுனா, டேட்டா பேஸ்க்கு ஒரு ரெக்வஸ்ட் அனுப்பும். லேப்டாப் தான் எனக்கு வேணும், லேப்டாப்கான என்னென்ன லேப்டாப் சம்பந்தமா என்னென்ன ப்ராடக்ட்லாம் இருக்கோ அதை எனக்கு ரிசல்ட்டா கொடு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ரெக்வஸ்ட் அனுப்பிடும் டேட்டா பேஸ்க்கு. ஸோ டேட்டா பேஸ் அதை ப்ராசஸ் பண்ணி சர்வருக்கு மறுபடியும் அந்த நமக்கு இப்போ லேப்டாப் தானே வேணும், அப்போ அந்த ஒரு 10,000 லேப்டாப் லிஸ்ட்டை வந்து அனுப்பிடும் சர்வருக்கு. ஸோ அப்போ சர்வருக்கு அந்த டேட்டா கிடைச்ச உடனே அதை நம்மளோட ப்ரௌசருக்கு அனுப்பிடும். நம்மளோட ப்ரௌசர்ல அந்த 10,000 லேப்டாப் லிஸ்ட்டையும் பார்த்துருவோம். ஸோ இப்படிதான் ஒரு யூசர் ஒரு ப்ரௌசர் மூலியமா ஏதாவது ஒரு அப்ளிகேஷன்ல ஒரு சர்ச் பண்றாங்கன்னா, இந்த மாதிரி தான் அந்த சர்ச் டிராவல் ஆகி டேட்டா பேஸ்ல இருந்து எடுத்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். ஸோ இதுதான் அந்த ப்ராசஸ் ஆக்சுவலி. நம்ம நம்ம ஜஸ்ட் இப்போ ஒரு அமேசான், ஃபிளிப்கார்ட் மாதிரி ஒரு அப்ளிகேஷன் இருக்குன்னா நம்ம போவோம், நிறைய ப்ராடக்ட் இருக்கும், நமக்கு தேவையானது சர்ச் பண்ணுவோம். பட் நம்ம அதெல்லாம் யோசிக்க மாட்டோம், கரெக்டுங்களா? நமக்கு தேவையான ப்ராடக்ட் நான் என்ன தேடணும் அது எனக்கு வேணும், அவ்வளவுதான். பட் நம்ம அந்த சர்ச் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறதுனா, இப்போ இதுதான் நடக்கும் எல்லா அப்ளிகேஷன்லயும், இப்படிதான் இருக்கும். அனுப்புற ரெக்வஸ்ட் சர்வருக்கு போகும், சர்வர் அதை ப்ராசஸ் பண்ணி டேட்டா பேஸ்ல இருந்து டேட்டாவை ரெக்வஸ்ட் பண்ணி வாங்கி அதை நமக்கு கொடுத்துரும், ரிட்டர்ன் பண்ணிடும். ஸோ இந்த ப்ராசஸ் தான் எல்லா அப்ளிகேஷனும் நீங்க என்ன பண்ணாலும் இதுதான் நடக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ ஐ திங்க் உங்களுக்கு கொஞ்சம் இப்போ கிளியரா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன், எப்படி வந்து இந்த டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர், எப்படி இதெல்லாம் ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் அண்ட் எல்லாம் எப்படி கனெக்ட் ஆகுது, இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே. ஓகே. ஸோ நம்ம இந்த கோர்ஸ்ல பார்க்க போற ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ், மெயினான ஃப்ரேம் ஒர்க் என்ன அப்படின்னா, ஃப்ரண்ட் எண்டுக்கு ஆங்குலர் அப்படிங்கிற ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் இருக்கு. ஸோ ஃப்ரண்ட் எண்டுக்கு நம்ம ஆங்குலர் அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போறோம். அண்ட் பேக் எண்டுக்கு நோட் ஜேஎஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு. நோட் ஜேஎஸ் அண்ட் எக்ஸ்பிரஸ் ஜேஎஸ் அப்படிங்கிறது அந்த ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் அண்ட் லைப்ரரி. அதாவது சர்வர், நோட் ஜேஎஸ் வந்து சர்வருக்காக. மை எஸ்கியூஎல் அப்படிங்கிறது டேட்டா பேஸ், நம்மளோட மெமரி, அதுக்காக மை எஸ்கியூஎல் அப்படிங்கிற ஒரு டேட்டா பேஸ் அது வந்து பார்ப்போம்.
அப்போ இதெல்லாம் நான் பண்ணிட்டேன். இதெல்லாம் கோடா நான் பண்ணிட்டேன். அப்போ இந்த கோடை நான் இப்போ என்னோட ஃப்ரெண்டுக்கோ இல்ல வந்து வேற யாருக்காவது ஷேர் பண்ணணும். இல்லைன்னா வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரண்ட் எண்ட் மட்டும் பண்ணிட்டேன். அடுத்து வந்து எனக்கு நான் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு இப்போ இந்த மாசம் ஃப்ரண்ட் எண்ட் பண்ணிட்டேன். ஒரு மாசம் அப்புறம் கொஞ்ச நாள் கேப் விட்டு நான் பேக் எண்ட் பண்றேன். அப்போ இந்த மாதிரி நான் எப்போல்லாம் எனக்கு தோணுதோ அப்போல்லாம் நான் பண்ணுவேன். ஆனா எனக்கு வந்து பேக்கப் வேணும். என்னோட கோடு வந்து பேக்கப் வேணும் அப்படின்னா அந்த வெர்ஷனை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு GitHub அப்படிங்கிற ஒரு சர்வீஸ் இருக்கு. ஸோ அதை நம்ம யூஸ் பண்ணணும். ஸோ அதனால அதுவும் நம்ம பார்ப்போம். எப்படி வந்து GitHubனா என்ன, நம்மளோட கோடை எப்படி மேனேஜ் பண்றது, வெர்ஷனிங்லாம் எப்படி கண்ட்ரோல் பண்றது, அது எல்லாமே நம்ம பார்ப்போம். ஸோ அதுக்கு இந்த GitHub வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். அண்ட் ஃபைனலி இன்னொன்று என்னன்னா பூட்ஸ்ட்ராப். ஸோ இப்போ ஆஹ் இது இது இதோட வேலை என்ன, இந்த பூட்ஸ்ட்ராப்போட ஒரு மெயின் வேலை என்ன அப்படின்னா, இது எதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம்னா, நீங்க வெப்சைட் லேப்டாப்ல பார்த்துருப்பீங்க, பிக்கர் ஸ்க்ரீன். அதுல அந்த வெப்சைட் பார்க்க நல்லா பெருசா நிறைய ப்ராடக்ட் நம்ம ஒரே நேரத்துல பார்க்க முடியும் ஸ்க்ரோலே பண்ணாம. ஆனா இதே மொபைல்ல அதே வெப்சைட்டை நீங்க குரோம்ல ஓப்பன் பண்ணீங்கன்னா நீங்க நிறைய ஸ்க்ரோல் பண்ணணும். ஏன்னா அவ்வளோ ப்ராடக்ட் இருக்கு, அவ்வளவு நான் ஸ்க்ரோல் பண்ணி தான் பார்க்கணும். கரெக்டுங்களா? ஆனா நீங்க நல்லா நல்லா கவனிச்சீங்கன்னா ஸ்கிரீன் சைஸ் வேற வேற. லேப்டாப் ஸ்கிரீன் சைஸ் பெருசு, மொபைல் ஸ்கிரீன் சைஸ் சின்னது. ஆனாலும் அந்த வெப்சைட் பார்க்க ப்ராப்பரா இருக்கும். எங்கேயுமே எதுவுமே அஃபெக்ட் ஆகாம, ஸ்டைல் வைஸ் அந்த லுக் வைஸ் எதுவுமே அஃபெக்ட் ஆகாம ப்ராப்பரா இருக்கும். கரெக்டுங்களா? நீங்க நோட் நோட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும். எதுவுமே பார்க்கறதுக்கு நல்லா இருக்கும், பார்க்க அட்ராக்டிவா இருக்கும், நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு தோணும். ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ரெஸ்பான்சிவ்னஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த விஷயத்துக்கு. ஸோ நான் எந்த டிவைஸ், அதாவது லேப்டாப்பா இருக்கலாம், டேப்பா இருக்கலாம், மொபைலா இருக்கலாம், இல்ல என்ன டிவைஸ் வேணா இருக்கலாம், நான் எந்த டிவைஸ்ல என்னோட அப்ளிகேஷனை ரன் பண்ணாலும் அது ப்ராப்பரா ரெண்டர் ஆகணும். அது ப்ராப்பரா நான் நினைக்கிற மாதிரி அட்ராக்டிவா இருக்கணும். ஸோ அது பண்றதுக்கு ரெஸ்பான்சிவ்னஸ் நம்ம பண்ணணும் அப்படின்றத சொல்லுவாங்க. அந்த டேர்ம் வந்து ரெஸ்பான்சிவ்னஸ். ரெஸ்பான்சிவ்னஸ்னா எல்லா டிவைஸ்க்கும் நம்மளோட அப்ளிகேஷன் செட் ஆகும், ப்ராப்பரா ஃபிட் ஆகும், அதுதான். ஸோ அந்த ரெஸ்பான்சிவ்னஸை ஈஸி பண்றதுக்கு இந்த பூட்ஸ்ட்ராப் ஃப்ரேம் ஒர்க் வந்து நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த என்டையர் கோர்ஸ்ல இந்த ஒரு 5 ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ் அண்ட் லைப்ரரிஸ் தான் நம்ம மேஜரா நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். அண்ட் இதை தாண்டி இன்னும் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் எல்லாமே இருக்கு. இதெல்லாம் வந்து பார்க்க நமக்கு வந்து கொஞ்சம் ஏதோ பெருசா இருக்கு, இல்லை ரொம்ப புதுசா இருக்கு, இதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குமா அப்படின்ற மாதிரிலாம் தோணும். பட் அதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. என்ன கேட்டிங்கன்னா, இப்போ இந்த ஒரு வெப் டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கிறது ஈஸியா கஷ்டமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஈஸி தான். இதுல இப்போ எங்கெல்லாம் கஷ்டமாக வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னா, இப்போ எந்த விஷயமும் நம்ம வந்து ஒரு எஃபோர்ட் போடாம, இல்ல வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணாம, மெயினா ப்ராக்டிஸ் பண்ணாம எந்த விஷயமும் ஈஸி ஆயிடாது. ஒரு சின்ன வேலையா கூட இருக்கட்டுமே ரியல் லைஃப்ல. ஸோ ப்ராக்டிஸ் பண்ணீங்கன்னா இது ரொம்ப ஈஸியா நம்மளால பண்ணிட முடியும். பட் அட் த எண்ட் நம்ம நம்ம இந்த ஒரு 3 months லேர்ன் பண்ண விஷயங்கள் உங்களுக்கு அந்த ஒரு ஆஃப்டர் 3 months நீங்க நினைச்சு பார்க்காத அளவுக்கு அந்த லேர்னிங் வந்து உங்களுக்கு நிறைய ஹெல்ப் பண்ணும். அண்ட் ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி உங்களாலையுமே இண்டிவிஜுவலா ஒரு அப்ளிகேஷனை பண்ண முடியும். இந்த ஃப்ரேம் ஒர்க் நம்ம இதை தனியா, அதாவது இப்போ நீங்க இப்போ ஒன்றும் இல்லை, நீங்க இந்த மீட்டிங்க்கு அப்புறம் ஆங்குலர்னா என்ன, நோட்னா என்னன்னு நீங்க போய் தேடி பார்த்தீங்கன்னா அதை பார்க்கறதுக்கு கஷ்டமா இருக்கும். ஆனா நம்ம ஃப்ரம் த ஸ்டார்ட் எங்க இருந்து அதை ஸ்டார்ட் பண்ணி கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிறத நம்ம ப்ராப்பரா ஸ்டார்ட்ல இருந்து கொண்டு போனோம் அப்படின்னா, இப்போ நீங்க உங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்க விஷயம் அது நம்ம அந்த ஜேர்னில எண்டில் போகும்போது அது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ எதுவுமே கஷ்டம் கிடையாது. நம்ம எப்படி அதை ஸ்டார்ட் பண்றோம், எப்படி அதை ப்ராசஸ் பண்ணி கொண்டு போறோம் அப்படிங்கிறதுல தான் அது கஷ்டமா இல்லை ஈஸியா அப்படின்ற விஷயங்கள் எல்லாமே இருக்கு. ஸோ ட்ரஸ்ட் பண்ணுங்க, நம்ம ஈஸியா கொண்டு போகலாம், உங்களுக்கு ஈஸியா தான் இருக்கும். அண்ட் ஆல்சோ உங்களுக்கு எப்படி சொல்றது, உங்களுக்கு என்ன மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ் இல்லை என்ன மாதிரியான கிளாரிஃபிகேஷன் டவுட்ஸ் என்னவா இருந்தாலும் உங்களுக்கு அது நீங்க அதை கிளாரிஃபை பண்ணிக்க முடியும். அட் த எண்ட் உங்களாலையும் அதை அந்த ஒரு ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸ்கில்லையும் உங்களாலையும் வளர்த்துக்க முடியும். ஸோ இது எல்லாமே இந்த கோர்ஸோட எண்டில் இப்போ இருக்கிறத விட உங்களுக்கு அதிகமாக இருக்கும். ஸோ இந்த கோர்ஸோட ஜேர்னி
நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். அண்ட் ஆல்ரெடி நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். ஸோ எனிவேஸ் கம்மிங் செஷன்ஸில் நம்ம இதை இன்னும் எப்படி வந்து இனிஷியல் ஸ்டெப்ல இருந்து எண்டு வரைக்கும் நம்மளோட ஜேர்னியை கொண்டு போகலாம் அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் தான் ஆக்சுவலி வெப் டெவலப்மெண்ட்ல நம்ம பார்க்க போகிற விஷயங்கள் அண்ட் நம்ம லேர்ன் பண்ண போகிற விஷயங்கள். ஸோ இது வரைக்கும் உங்களுக்கு யாருக்காவது ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இல்லை டவுட்ஸ் வேற ஏதாவது இருந்தால் கேளுங்க. நீங்க சேட் பண்ணாலும் ஓகே, இல்லை மைக் ஆன் பண்ணி பேசினாலும் ஓகே. சம்திங் உங்களுக்கு ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் டவுட்ஸ் இருந்தால் சொல்லுங்க. இல்லைன்னா நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் பார்ட்டுக்கு மூவ் பண்ணலாம். ஓகே ஓகே, ஸோ ஐ ஹோப் எல்லாருக்கும் வெப் டெவலப்மெண்ட்னா என்ன அண்ட் ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப்மெண்ட்னா என்ன, நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், அது எல்லாத்துலேயும் கொஞ்சம் கிளாரிட்டி கிடைச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஐ ஹோப் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் கிளாரிட்டி கிடைச்சிருக்கும். ஸோ அப்கமிங் செஷன்ஸில் நம்ம இன்னும் இப்போ நான் வந்து ஜஸ்ட் ஓவர்வியூ தான் கொடுத்துருக்கேன். நம்ம இன்னும் அதை பண்ணும்போது இன்னுமே நமக்கு இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்கும். ஸோ ஆல்ரெடி ஜீவா சார் சொன்ன மாதிரி ரெகுலராக செஷன்ஸ் அட்டன் பண்ணுங்க அண்ட் எவ்ரிடே மினிமம் 1 hour ஸ்பெண்ட் பண்ணால் போதும். எல்லாமே Arun, before that, yeah, we need to the cover last 2 slides. Yes. yes. Yeah. I think Sivakumar typing something. Yeah. So, Yeah. Sivakumar. Yeah, we will give that information. So, yeah. Okay. Yes, sir. You may take up that. Can you please share the screen? Arun, can you share your screen? Sure. Yeah. So I'll be the one who's going to cover this AI development part. So here I will talk about artificial intelligence, அது நம்ம அப்படின்னா என்ன, அதோட அப்ளிகேஷன்ஸ், அதோட எக்கோசிஸ்டம், அதோட டெவலப்மெண்ட் எக்கோசிஸ்டம் எப்படி இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஸோ ஐ வில் ஸ்டார்ட் வித் த ஃபவுண்டேஷன் பார்ட். பட் இங்கே ஏஐ பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா, வெப் டெவலப்மெண்ட்டுக்குன்னு நிறைய லைப்ரரிஸ் இருக்கும். ஆங்குலர், நோட்.js இந்த மாதிரி நிறைய ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ் இருக்குது. அது நம்ம வந்து ஹை லெவலில் எடுத்து யூஸ் பண்ணுறது எப்படி, நம்மளோட கான்செப்டை வந்து எப்படி வந்து கரெக்டாக பில்ட் பண்ணோம் அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸில் நாலேஜ் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக நமக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இங்கே வந்து என்னென்னா, அதே மாதிரி இது ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் தான். இப்போ நம்ம வந்து ஏஐ வந்து ஸ்க்ராட்ச்ல இருந்து நம்ம பண்ண மாட்டோம். சில லைப்ரரிஸ் இருக்கும். அந்த லைப்ரரிஸை எடுத்து நம்ம அந்த லைப்ரரிஸில் என்னெல்லாம் பண்ண முடியும் ஹை லெவலில் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம அதை பண்ண போகிறோம். ஸோ அருண் காமிச்ச மாதிரி பில்டிங்கில் எப்படி ஃப்ரண்ட் அண்ட் இருக்கு, ஐ மீன் ஃப்ரண்ட் லுக் எப்படி இருக்குது, அதே மாதிரி கனெக்ஷன்ஸ், எலக்ட்ரிசிட்டி அண்ட் பைப் கனெக்ஷன்ஸ்லாம் வந்து பேக் எண்ட் அந்த மாதிரிலாம் சொன்னாங்க இல்லையா. அந்த மாதிரி ஏஐக்கு வந்து ஒரு 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 சிம்பிளாக சொல்லணும்னா, ஒரு கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு பேபியை ப்ராட்டப் பண்ணுற மாதிரி தான். இப்போ நம்ம ஏன்னா இப்போ எப்படி நம்ம வளர்றோம் சின்ன வயசுல இருந்து அடுத்தடுத்த ஸ்டேஜ், தென் ஸ்கூல் போகிறோம், காலேஜ் போகிறோம், தென் ஜாபுக்கு போகிறோம், இந்த மாதிரி இருக்கு இல்லையா. அந்த மாதிரி இந்த ஏஐக்கு வந்து நம்மளே ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள். நம்ம எப்படி எல்லாத்தையும் கற்றுக்குறோமோ கிட்டத்தட்ட அந்த மாதிரியான ப்ராசஸ் தான் இருக்கும் ஒரு டெர்மினாலஜிக்கும். இப்போ ஃபவுண்டேஷனல் மாடல் அப்படின்னா அதை எப்படி பண்ணுறாங்க, தென் ஃபைன் டியூனிங்னா என்ன. ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபவுண்டேஷனல் மாடல் இல்லை ஃபைன் டியூன் மாடல் இதெல்லாம் வந்து அதுக்கெல்லாம் சில லிமிடேஷன்ஸ் இருக்கு. ஏன்னா அது வந்து ஹெவி ஒரு மேசிவ் டேட்டா வச்சு ட்ரெயின் பண்ணியிருப்பாங்க. அதை வந்து நம்ம ரொம்ப அப்டேட்டடாக மாற்றிக்கணும் அப்படின்னா, இப்போ நம்ம இருக்கோம், இப்போ நமக்கு ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபோன்
கம்ப்யூட்டர்லாம் இருந்தால் நம்ம இப்படி ஏதாவது ஒன்று டக்குன்னு செக் பண்ணி சொல்கிறோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி வந்து அந்த ஃபவுண்டேஷனல் மாடலுக்கு வந்து என்ன மாதிரியான டூல்ஸ் நம்ம கொடுத்தோம்னா அந்த மாடல்ஸ் வந்து ரொம்ப எக்ஸலண்ட்டாக வந்து ஒர்க் பண்ணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம கவர் பண்ணுவோம் இதில். இப்போ ஒரு யோசிச்சு பாருங்களேன், ஒரு சிம்பிள் சினாரியோ. நீங்கள் எது ஒரு டாக்டராக இருக்கட்டும், இல்லை ஒரு பெரிய இன்ஜினியராக இருக்கட்டும், யாராக இருந்தாலும் அவங்களுக்குன்னு ஒரு சில டூல் வச்சுருப்பாங்க. இப்போ டாக்டர் வந்து எந்த டூலுமே இல்லைன்னா அவங்களால அவ்வளோ பெஸ்ட்டாக ட்ரீட் பண்ண முடியாது. அந்த டூல் அந்த டூல் எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு அவங்களுக்கு தெரியும். அதுக்கப்புறம் அத வச்சு தான் அவங்க கண்டுபிடிப்பாங்க. ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் போனா பிளட் டெஸ்ட்டுக்கு பிளட் எடுத்துட்டு மிஷின்ல ரன் பண்ணி டேட்டா எடுத்து அந்த டேட்டா பார்ப்பாங்க. அந்த மிஷினே இல்லைன்னா அவங்களால கண்டுபிடிக்க முடியும். என்னன்னாலும் கண்டுபிடிக்க முடியாது. மேபி ஏதாவது சில சிம்ப்டம்ஸ் விசிபிளா தெரிஞ்சா மட்டும் தான் பண்ண முடியும். ரொம்ப அட்வான்ஸ் டயக்னோஸ்டிக்ஸ்லாம் எதுவுமே பண்ண முடியாது. அந்த மாதிரி இந்த ஃபவுண்டேஷனல் மாடல வந்து சூப்பரா வந்து ஒரு ப்ராப்பரா ஃபங்ஷனலா மாத்தணும்னா, அதுக்கு வந்து கான்டெக்ஸ்ட் இன்ஜினியரிங் அப்படி சொல்லிட்டு சில கான்செப்ட்ஸ்லாம் இருக்கு. ராக், தென் வந்து நாலேட்ஜ் கிராஃப்ட். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து அதுவும் கவர் பண்ணுவோம். ஸோ ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபவுண்டேஷன் மாடல்னா என்ன? அதில் என்ன மாதிரியான லார்ஜ் லாங்குவேஜ் மாடல்ஸ்லாம் இருக்கு? அதை நம்ம எப்படி வந்து எப்படி பில்ட் பண்ணுறாங்க? ஏன்னா நம்ம வந்து அதை பில்ட் பண்ண முடியாது. அதுக்கு வந்து மேசிவ் ரிசோர்ஸ் வேணும். ஸோ இன்டர்நெட்டில் இருக்க எல்லா டேட்டாவும் நம்ம எடுத்து க்ளீன் பண்ணி அதை வந்து நம்ம ஒரு மிஷின் லேர்னிங் மாடலில் டீப் லேர்னிங் மாடலில் வந்து ட்ரெயின் பண்ணி தென் நம்ம என்ன கொஷின்ஸ் கேட்டாலும் அதை ஆன்சர் பண்ணுற மாதிரி அதை ட்ரெயின் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பெரிய ப்ராசஸ் இருக்குது. ஸோ அந்த ப்ராசஸ் என்ன, அதுக்கு என்னெல்லாம் தேவை அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு மோஸ்ட்லி வந்து ஒரு பெரிய எல்எல்எம் எடுத்து நமக்கு தேவைப்படுற மாதிரி அதை எப்படி மாத்துறோம். ப்ளஸ் அதோட இந்த கான்டெக்ஸ்ட் இன்ஜினியரிங் கான்செப்ட்ல இருக்கிற ராக் அண்ட் நாலேஜ் கிராஃப், ப்ராப்பர்ட்டி கிராஃப், இந்த கான்செப்ட்ஸ்லாம் வச்சு ஹவ் ஆர் வி கோயிங் டு மேக் அ பைப்லைன். ஸோ இந்த ஆஸ்பெக்டில் ஐ வில் பி கவரிங் அப். ஸோ ஸோ ஸ்டார்ட் வித் இன்ட்ரோடக்ஷன், அப்புறம் வந்து முக்கியமான கான்செப்ட்ஸ் அண்ட் மெஷின் லேர்னிங், டீப் லேர்னிங்கில் இதில் ரொம்ப டீட்டெயிலாக இப்போ சொல்லலை. ஏன்னா இது வந்து மோரோவர் நம்மளால ஈஸியாக ரிலேட் பண்ணி படிக்க முடியும். ஒரு ஹியூமன் எப்படி எவால்வ் ஆகி வராங்களோ, ஒரு இப்போ நம்ம ஒரு இடத்துல ஒரு ஸ்கில்டு ஒர்க்கராக ஆகணும்னா நம்ம சின்ன வயசுல இருந்து நம்ம அப்பா அம்மா நமக்கு முதல்ல பேசிக் ஸ்கில் செட்லாம் சொல்லி கொடுப்பாங்க. அதுக்கு அடுத்து நம்ம ஸ்கூல் போயிட்டு எப்படி படிக்கணும், எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும், எப்படி மற்றவங்ககிட்ட கம்யூனிகேட் பண்ணணும், இதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம சோஷியலைஸாக ட்ரை பண்ணுவோம், எல்லாத்தையும் கற்றுக்குவோம். அப்புறம் காலேஜ் போயிட்டு காலேஜில் கொஞ்சம் டெக்னிக்கல் எஜுகேஷன் படிப்போம். அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபவுண்டேஷனல் நாலேஜ் வந்துடும். இல்லை ஒரு ஒர்க்கிங் ப்ரொஃபஷன்ஸ் ஒரு கம்பெனிக்கு போனால் கம்பெனியில் நிறைய ட்ரைனிங் பண்ணுவாங்க. இதெல்லாம் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் நம்மளால ஒரு ஸ்கில்டு விஷயத்த பண்ண முடியும். அதே மாதிரி தான் ஒரு 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 ஏஐ மாடலை நம்ம நினைக்கிற மாதிரி ஒர்க் பண்ண வைக்கணும்னா அதுக்கு இவ்வளோ இதே மாதிரியான ப்ரொசீஜர்ஸ் இருக்கு. அதனால நம்ம வந்து ஈஸியாக ரிலேட் பண்ணி நம்ம படிக்கும்போது நமக்கு வந்து ஏஐ ரொம்ப வந்து ஈஸியாக கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ அதே மாதிரி இங்கே எல்லா டாபிக்ஸுமே வந்து ஒரு ஒரு என்ட்ரி லெவல் ஒரு ஸ்டார்டிங்கில் நீங்கள் பண்ணும்போது நிறைய லைப்ரரிஸ் பில்ட் பண்ணியிருப்பாங்க குளோபலி. அதில் எதெல்லாம் பெஸ்ட் லைப்ரரிஸ், எதெல்லாம் வந்து ரொம்ப லாங் டேர்ம் ஸ்கோப் இருக்கு, அது எப்படி நம்ம டீப்பாக புரிஞ்சிக்கிறது. ஸோ ஒரு ஒரு ப்ராப்ளம்னா என்ன, அந்த ப்ராப்ளம்க்கு வந்து என்ன சொல்யூஷனாக இருக்கும். இப்போ நம்ம ஒரு ஏஐ அப்ளிகேஷன் பண்ணுறோம்னா அதுக்கு எந்த மாதிரியான லார்ஜ் லாங்குவேஜ் மாடல்ஸ் நம்ம சூஸ் பண்ணுவோம், அதை எப்படி நம்ம அப்ளிகேஷனுக்கு பெஸ்ட்டாக ஒர்க் ஆகுற மாதிரி மாற்றுறது. ஸோ அந்த மாதிரி. ஸோ ஒரு நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் ஒரு டாக்டர் இருக்காங்கன்னா அவங்க கிட்ட ஒரு அட்வான்ஸ்ட் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் கொடுத்து அவங்கள நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் பார்க்க சொன்னால் அவங்க சூப்பராக பார்ப்பாங்க. இன்னும் சில சினாரியோஸில் வந்து ஒரு குரூப் ஆஃப் டாக்டர்ஸ் இருக்காங்க, அவங்களுக்கு நிறைய டிவைசஸ் இருக்கு. சிடி ஸ்கேன்லேருந்து எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன்லேருந்து எல்லா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரும் கொடுத்தோன்னா அவங்க எவ்வளோ ஒரு ஹை குவாலிட்டி ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்க முடியும் நமக்கு. அந்த மாதிரி குரூப் ஆஃப் லார்ஜ் லாங்குவேஜ் மாடல்ஸை வச்சு அந்த மாடல்ஸ்க்கு தேவைப்படுற டூல்ஸ், இல்லை மொபைல் ஃபோன், சிம்பிளாக சொன்னால் ஒரு ஒரு மொபைல் ஃபோன் மாதிரி ஒரு லேப்டாப் மாதிரி சில டிவைசஸ் கொடுத்தா எப்படி இருக்கும், நமக்கு நம்மளோட ஒர்க்கிங் ஸ்டைலே மாறும் இல்லையா. அந்த மாதிரி நம்ம இல்லைன்னா எல்லாத்தையும் மேனுவலாக பண்ணோம், புக்கில் போயிட்டு நோட் எழுதிட்டு இருக்கணும். ஸோ வெரி மச் மேனுவல். அந்த மாதிரி இங்கே வந்து ராக் அண்ட் நாலேஜ் கிராஃப்ட்லாம் வந்து அந்த எல்எல்எம்ஸ் கொடுத்தோம் பவர் பண்ணி கொடுக்கும் போது நம்மளோட ஏஐ சிஸ்டம் வந்து பயங்கர அக்யூரேட்டாக ப்ரிடிக்ட் பண்ணும். ஸோ ஸோ அந்த மாதிரி வந்து கான்செப்ட்ஸ் ஐ வில் கவர் அப். ஃபைனலி ஏஜென்ட்ஸ். ஸோ நான் மறுபடியும் எப்படி சொல்லியிருப்பேன், கிவிங் மொபைல் ஃபோன் டு அ டாக்டர், இல்லை லேப்டாப் டு அ டாக்டர், கிவிங் சிடி மெஷின், சிடி ஆர் எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் மெஷின் டு அ டாக்டர், இந்த மாதிரிலாம். கிட்டத்தட்ட வந்து அவங்களுக்கு சில அசிஸ்டன்ஸ் இருந்தால் எப்படி, இப்போ அந்த டாக்டர்ஸ்க்கு அசிஸ்டன்ஸ் யாரும் நர்சஸ் இருப்பாங்க, இல்லை அவங்களுக்கு இந்த மிட் வைஃப்ஸ் இருப்பாங்க,
அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு டீம் ஆஃப் டாக்டர்ஸ், அவங்களுக்கு ஒரு டீம் ஆஃப் டாக்டர்ஸ் வந்து ஒரு ஃபவுண்டேஷன் மாடல் மாதிரி எடுத்துக்கலாம். இல்லை ஃபவுண்டேஷனல் ப்ளஸ் ஃபைன் டியூன் மாடல் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா அவங்க வந்து இப்போ ஒரு 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 12th வரைக்கும் படிச்சவங்க, இல்லை ஒரு காலேஜ் ஒரு பேசிக் எஜுகேஷனில் இருக்காங்கன்னா அவங்கள ஒரு ஃபவுண்டேஷன் மாடலாகவும், டாக்டர்ஸ் வந்து அந்த குவாலிஃபிகேஷனுக்கு மேலே அவங்க ஸ்பெஷலைஸ்டாக படிச்சிருப்பாங்க. அப்போ அது ஒரு ஃபைன் டியூன்டு ஃபவுண்டேஷன் மாடல்னு எடுத்துக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி அவங்க கிட்ட அட்வான்ஸ்ட் எக்யூப்மெண்ட்ஸ்லாம் இருக்கு. ட்ராக், நாலேஜ் கிராஃப் இதெல்லாம் தான் அவங்களுக்கு இருக்க அட்வான்ஸ்ட் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் மாதிரி. ப்ளஸ் அவங்க கூட நிறைய டாக்டர்ஸ் இருக்காங்க. ஒரு 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 டாக்டர் வந்து ஒரு மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸும் சால்வ் பண்ணுவார், அந்த மாதிரி நான் சொல்கிறேன். அதுக்கப்புறம் நிறைய அசிஸ்டன்ஸ் இருக்காங்க அவங்களுக்கு. ஒரு எமர்ஜென்சினா டக்குன்னு போயிட்டு வந்து ஒரு மெடிசன் வாங்கிட்டு வர்றது, ஒரு வேலையை வந்து, ஏன்னா அங்கே நிறைய மேனுவலான ஜாப்ஸ் நிறைய இருக்கும் இல்லையா, அவங்க அது டாக்டர்ஸ் எஃபிஷியண்டாக ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு அந்த மாதிரி நிறைய அசிஸ்டன்ஸ் இருந்தாங்கன்னா ஒரு ஒரு சர்ஜரியை வந்து இவ்வளோ ஈஸியாக பண்ண முடியும். இல்லைனா வந்து ஒரு ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் வந்து ரொம்ப ஹை குவாலிட்டியான ட்ரீட்மெண்ட்டாக இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணும்போது. அப்போது அவங்க ஒரு ஒரு பெட்டரான ஒரு ஒரு ஏஐ மாடல் நமக்கு வேணும்னா அதுக்கு இந்த மாதிரியான எலமெண்ட்ஸ்லாம் பின்னாடி இருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் எப்படி நம்ம கான்ஃபிகர் பண்ணுறது, அது எப்படி எடுத்து யூஸ் பண்ணுறது, அந்த மாதிரி வந்து ஐ வில் கவர் அப் ஃபார் லைக் சம் மந்த்ஸ் ஆர் ஐ டோன்ட் நோ, லெட்ஸ் செக் த ஷெட்யூல். ஸோ ஃபைனலி வந்து வி வில் டூ சம் ஸ்மால் அப்ளிகேஷன் combining LLM, RAG, agents, and and also I will tell you like நிறைய டூல்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு, மாடர்ன் டூல்ஸ். ஸோ ஃபியூச்சர் டூல்ஸ் டாட் ஐஓ அந்த மாதிரி வெப்சைட்ல போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். புது புது ஏஐ டூல்ஸ் தான் வந்துட்டு இருக்கு. நோட் புக் எல்லாம் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் நம்மளோட ஒர்க் லேண்ட்ஸ்கேப்பே கம்ப்ளீட்டாக மாற்றிட்டு இருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டாதான் நம்மளால வந்து ரொம்ப ப்ரொடக்டிவாக ஒர்க் பண்ண முடியும். இது 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 புரிஞ்சிக்காம நீங்க எந்த கம்பெனில போய் ஒர்க் பண்ணாலும் சரி, ஒர்க் அப்ளை பண்ணாலும் சரி, இது தெரிஞ்சுக்கிட்டு உங்க ஒர்க் பண்ற ஸ்பீட்ல உங்களால 1% ஸ்பீட் கூட ஒர்க் பண்ண முடியாது. ஸோ அவங்க 100 விஷயம் பண்றாங்கன்னா நீங்க ஒரு விஷயத்துக்கு ஸ்ட்ரகிள் ஆவீங்க, அந்த மாதிரி இருக்கும். ஏன்னா அந்த அந்த அளவுக்கு வந்து நிறைய டைனமிக்கா போற மாதிரி நிறைய டூல்ஸ் நமக்கு வந்து பில்ட் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ அதை நம்ம எடுத்து ஃபாஸ்டா யூஸ் பண்ண கத்துக்கணும். அது மட்டும் போதுமானா கண்டிப்பா கிடையாது. டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கணும். சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த டூல்ஸை வந்து வேலை செய்ய வைப்பாங்க. அதாவது இதை நீ பண்ணிக்கொடு, அதை நீ பண்ணிக்கொடுன்ட்டு. அந்த மாதிரி இல்லாம இதை நான் பண்ணணும்னா நான் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒப்பீனியன் வாங்குற மாதிரி நாம அதை யூஸ் பண்ணோம்னா நிறைய ப்ராப்ளம்ஸை நம்மளால ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். ஓகே, ஒரு ஒரு ப்ராஜெக்ட்ல எத்தனை ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு, அந்த ப்ராப்ளம்ஸை நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணலாம், ஸோ அதுக்கு என்ன தேவை. ஸோ இது வந்து முன்னாடி போயிட்டு ஸ்டாக் ஓவர்ஃப்ளோ இந்த மாதிரி தேடணும், ஸோ நிறைய டாக்குமெண்ட்ஸ் படிக்கணும், இந்த மாதிரிலாம் இருந்தது. நிறைய வீடியோஸ் பார்க்குற மாதிரி. இந்த ஏஐ வந்து எல்லாமே ஒரு ஒரு சாட்ல நமக்கு கொடுத்துரும். அப்படிங்கும் போது நம்ம தேடுற விஷயம் நமக்கு ஈஸியா வந்துடும். அப்போ நம்மளோட ஃபோக்கஸ் எதுல இருக்கணும்னா அந்த ப்ராப்ளமா நம்ம சால்வ் பண்றதுல இருக்கணும். இல்லை நான் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண மாட்டேன், நான் வந்து ஐ ஜஸ்ட் லைக் கீப் ஆஸ்கிங் அதர்ஸ் அப்படின்னா நோ டீம் வில் ரீடைன் யூ. ஏன்னா அவங்களுக்கு இது யார் இதெல்லாம் வச்சு பண்றாங்களோ அவங்க கூட ஒர்க் பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். அவங்க ஏன் நம்மளை ப்ரிஃபர் பண்ணும், இந்த மாதிரிலாம் இருக்கு. அதனால வந்து இந்த ஏஐ பவர் டூல்ஸ் இல்லை இந்த மாதிரி புதுசாக இருக்க ஏஐ டூல்ஸ்லாம் வச்சு நம்ம எப்படி பெஸ்ட்டாக ஒர்க் பண்ணுறது, அது ஒன்று. அது வந்து லாஸ்ட் டாபிக். ஸோ அது லாஸ்ட் ஐ வில் கவர் அப். ஆன் டாப் ஆஃப் தட் நான் சொன்ன மாதிரி ஆஃப்டர் த ஃபுல் ஸ்டாக் வெப் வில் ஆல்சோ கவர் சார்ட் ஆஃப் ஏஐ டெவலப்மெண்ட் பைப்லைன். அதில் இருக்க எலமெண்ட்ஸ் அதை வச்சு நம்ம எப்படி பண்ணலாம், அந்த மாதிரி வி வில் கவர். ஸோ இது வரைக்கும் வரணும்னா யூ நீட் டு டூ ஆல் த அசைன்மெண்ட்ஸ் கேர்ஃபுல்லி, லைக் மோஸ்ட் ஆஃப் த கிளாஸஸ் மிஸ் பண்ணாமல் வரணும். அப்போதான் உங்களால் இதெல்லாம் கனெக்ட் பண்ண முடியும். நான் என்ன பண்ணுவேன்னா இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு வரும்போது நீங்கள் ஃபுல் ஸ்டாக் வெப்பில் என்ன ப்ராஜெக்ட் பண்ணீங்களோ அதை எடுத்துட்டு அதுக்கு மேலே இதை நான் சொல்லிக் கொடுப்பேன். அப்போ அந்த ப்ராஜெக்டை நீங்கள் பண்ணீங்கன்னா இதில் உங்களால் எதுவுமே பண்ண முடியும். அதனால யூ நீட் அ கன்சிஸ்டன்சி. ஸோ அதனால இந்த கோர்ஸ் வந்து ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்காக இருக்கும். ஸோ நாங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண வந்து ஒரு 50+ பீப்புள் வருவாங்க அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு ஒரு ஹோப் இருந்துச்சு. பட் ஸ்டில் லைக் 10 பேர் இருந்தாலும் வி வில் கண்டினியூ, நோ நீட் டு வரி அபவுட் தட். பட் ப்ரொவைடட் நீங்கள் வந்து இஃப் யூ ஆர் ஸ்பெண்டிங் டைம், எங்களுக்கு வந்து இஃப் யூ ஆர் ஷோயிங் த ப்ராக்ரஸ் லைக் ஓகே இது கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்லாம் காமிச்சிங்கன்னா வி வில் பி ஹாப்பி. எங்களுக்கு தட்ஸ் த ஒன்லி திங் வி ஹாவ். ஸோ த கனெக்ட் அண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் தாட்ஸ். ஸோ இது இல்லைன்னா தெர் இஸ் நோ பாயிண்ட் இன் கண்டினியூவிங், ரைட்? ஸோ அதனால வந்து ப்ளீஸ் டேக் திஸ் கோர்ஸ் சீரியஸ்லி. And then like we will make sure all things from our side.
So yeah, so it will be safe. So yeah, so several things that will be taken care. Um, and we will give like the participation certificate, and also we give some awards, someone who really do well in the end. So there are like several things that we can do it once you have this like a proper skill set. Okay, so yeah, that's all from my side. Uh, I hope yeah. So from the next session, Arun will start with the technical part, and then once he cover up the web development topic, then I will start with uh, the AI part in the last. Meanwhile, Raghu will also come and he will be talking about some aspects in software development. That will be also very much interesting. Uh, yeah, I believe so. Uh, for everyone. Um, and on top of this, we have the complete last year recording online. ஸோ உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் முன்னாடியே டைம் நிறைய இருக்குன்னு ஃபீல் பண்ணீங்க அப்படின்னா யூ கேன் டூ த ஹோம் ஒர்க்ஸ் ஆல்சோ. ப்ரீவியஸ் இயர் வீடியோஸில் ஏதாவது ஒன்று ரெண்டு டாபிக்ஸ் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டாக இருந்தாலும் நீங்கள் இது பண்ணலாம். அண்ட் ஹவவர் வி வில் ஆல்சோ புட் அவர் ஆல் த செஷன்ஸ் ரெக்கார்டிங் இன் யூடியூப் ஜஸ்ட் டு மேக் ஷுர் you can just yeah like go and learn anytime. Some topics on if you're not aware, yeah, like you can check anytime if you want. Okay, finally, yeah, what is more important, like consistency and hands-on. So இது இருந்தாதான் you'll be like learning, okay, continuously till the end. Okay, I hope you guys will do that. Okay, so I think I have to stop for now.